So there are multiple kind of CSS types we discussed: inline, internal, external. And one more thing about colors: names, RGB, hash values. Same background color also, names, RGB, hash values. So try to practice that. And come to the font CSS. Font related font family we done, font size we done, font weight, font styles. Text CSS, text decoration, text transform, text indent, line height. ఇంకేమున్నాయి? టెక్స్ట్ ఎలైనా ఉందా? టెక్స్ట్ లైన్ ఉంది కదా, టెక్స్ట్ ఎలైన్. ఇంకేమున్నాయి? టెక్స్ట్ రిలేటెడ్, వర్డ్ స్పేసింగ్. దెన్ ఇంకేమున్నాయి? టెక్స్ట్ స్పేస్, టెక్స్ట్ బేస్ చేసి ఇంకేమున్నాయి చూడండి. ఇంకేమైనా ఉన్నాయా చూడండి ఒకసారి, నోట్స్ తిరగండి. నోట్స్లో ఏం రాలేదు కదా? ఓకే. సో టెక్స్ట్ రిలేటెడ్ CSS. తర్వాత we move to selectors. So we done with a lot of selectors, guys. Okay, so what are the different kind of selectors we done? So number of selectors we done with tag selector we done, class selector we done, ID selector we done, group selector we done, and universal selector we done. And one more thing is first child, last child. So number of child selectors we done. And one more thing, pseudo selectors we done, and attribute selectors we done. So ఇట్లా కొన్ని సెలెక్టర్స్ ఉన్నాయి. సో ఇవన్నీ చెప్పాను. సో తర్వాత సెలెక్టర్స్ తర్వాత ఏం చేసాం? బాక్స్ మోడల్. We move to box model. So in box model, what are the different concepts we done with? In box model, we started with multiple things like width, height, padding, margin, border, outline. So these are the different things in the last class we discussed. So in box model, what is width? Horizontal space of an element. Height, vertical space of an element. Padding, inner space of an element. Margin, outer space of an element. Border, decoration, simple decoration for an element. And if you want to give the border, what are the different kind of properties we need to give for the border? First one is border width, second one is border style, third one is border color. Border width, BW nothing but border width, border style, border color. Multiple styles ఉన్నాయి, dotted, dashed, solid, grooved, ఇలా చాలా ఉన్నాయి. And outline also same. Outline also having three things. What are the different kind of outlines? Outline width, outline style, outline color. Outline is what? Extra decoration. Border is simple decoration, outline is extra decoration. So width is horizontal space, height is vertical space, padding is inner space, margin is outer space, border is simple decoration, outline is extra decoration. ఇదే కదా? సో ఒకసారి మళ్ళీ బాక్స్ మోడల్ ప్రోగ్రామ్ చేద్దాం, దెన్ మూవ్ టు ద అనదర్ కాన్సెప్ట్ ఇన్ CSS. ఓకే, సో ఇంకొకసారి బాక్స్ మోడల్ చేస్తా చూడండి. సో సేవ్ ఇట్ as desktop and full stack 10:30 AM, and this will be today date 26/8. So in 26/8 I am giving the program name is box model. ఒక్కసారి చిన్న ప్రోగ్రామ్ రాద్దాం about box model.html. If anybody not attended the previous class box model, just follow the class, understand. Let me create a simple HTML first. And what about the program name is box model. Am I right? And coming to the box model, in the body I'm taking a simple paragraph. Can I take simple paragraph? How to prepare paragraph? P tag open, P tag close. Game next round danki. P tag open, P tag close. I'm taking a plain text from Lorem Ipsum. I'm taking a sample text from Lorem Ipsum. Just take it.
Just take it. This is the plain text I'm taking. This is the simple paragraph. Can I give some style for the paragraph? Can I give some style for the paragraph? How to give style? Selector is P. Background color I'm providing for the paragraph. Background color. Where is the color? Yeah. Background color of the paragraph, something like a light blue. Background color for the paragraph is what? Light blue. Okay, let it be. So I just want to make it run. Open in browser. Open in browser. Your browser is having your paragraph. This is the paragraph basically, guys. And paragraph is having some background color, something like a light blue color. I already provided. Now, I want to apply a simple thing called padding. I want to apply a simple thing called padding. How to give padding here? So padding, I told you individual properties like padding top, padding right, padding bottom, padding left. If you don't want padding with single value, padding with 2 values, padding with 3 values, padding with 4 values. If I give single value, TRBL, top right, bottom left. TRBL, top right, bottom left. If I give 2 values, top, bottom, right, left. If I give 3 values, top, right, left, bottom. Top, right, left, bottom. If I give 4 values individually, top, right, bottom, left. That's it. Okay, can I give padding now? 30 pixel. If I give single value, 4 sides. 4 sides padding got applied. So what is this padding? Inner space. కొద్దిగా స్పేస్ వచ్చిందా పైన లెఫ్ట్ లా బాటమ్ లా రైట్ లా all sides some space got allocated. It's going elaborated. Your paragraph got elaborated. ఈ paragraph size ఏదైతే ఉందో ఆ బాక్స్ ఏదైతే ఉందో అది కొంచెం ఎలాబరేట్ అయింది. దట్ ఎలాబరేషన్ ఫ్రమ్ ఇన్సైడ్ నుంచి ఎలాబరేట్ అయింది. ఇన్సైడ్ నుంచి ఎలాబరేట్ అవుతుందంటే దట్ ఈస్ ప్యాడింగ్ అప్లైడ్. ఐ రైట్ ఆర్ రాంగ్? రైటే కదా? ఏంటి అలుగున్నారు? ఒక మీద కోపం ఉందన్నారు, సీరియస్ ఉన్నారు, సీరియస్ ఉన్నారు ఎందుకు? నవ్వండి కొంచెం. కీప్ స్మైలింగ్. వేర్ ఇస్ ద మార్జిన్ గైస్? అవుటర్ స్పేస్, బయట ఉన్న ఖాళీ ప్రపంచం. లోపల ఉన్న ఖాళీ ప్రపంచాన్ని ఇన్నర్ స్పేస్ అంటాం, దట్ ఈస్ ప్యాడింగ్. బాహ్య ప్రపంచాన్ని అవుటర్ స్పేస్ని మార్జిన్ అంటాం. ఏమంటారు? మార్జిన్. ఎక్కడ ఉంది మార్జిన్? నౌ బయట నుంచి స్పేస్ అలొకేట్ చేసుకుంది, టాప్లో, లెఫ్ట్లో, రైట్లో, బాటంలో. దట్ ఈస్ మార్జిన్. కెన్ ఐ గివ్ బార్డర్? ఇవనా? సో హౌ టు గివ్ బార్డర్? బార్డర్ ఎంతో కొంత 4 పిక్సెల్ సాలిడ్. ఫస్ట్ వాల్యూ ఇస్ border width, second value is border style, third value is border color. ఇంకేమైనా ఉందా? అంతే కదా. ఇంకేమైనా ఉందా? ఏమైంది? సేవ్ ఇట్ ఫస్ట్. నాట్ కమింగ్. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం? border 4 పిక్సెల్ సాలిడ్ రెడ్ ఎందుకు వస్తలేదు? దట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లం. ఏమైంది? సృజన ఏమైంది చెప్పండి. బార్డర్ రెడ్డే కదా? కలర్ వచ్చింది, బార్డర్ ఎందుకు వస్తలేదు? 4 pixel space red. This is correct. What is the problem with the border?
నాతో ఆటలాడుతుందా ఇదేమన్నా? బోర్డర్ 4 పిక్సెల్ సాలిడ్ ఎందుకు రాలే? తెలిసిందా? Border 4 pixel solid red. Then outline. Where is the outline? On top of the border outline. On top of the border outline. So outline kuda ento kontiddam. 4 pixel solid green. 4 pixel solid green. This is outline. Outline on top of the border. Outline on the top of the border. Can you see outline here? So border is the simple decoration. Outline is the extra decoration. Am I clear? Yes. So here I don't want give any color. Color I'm not giving. Then what is the previous color? What is the default color? It's a black. So if I'm having two paragraphs, paragraph style aithe ade undi. So if I'm having two paragraphs or lot of paragraphs, then what is happening, guys? We got two paragraphs. But two paragraphs having same style. రెండు పారాగ్రాఫ్లకి ప్యాడింగ్ ఉంది, రెండు పారాగ్రాఫ్లకి మార్జిన్ ఉంది, రెండు పారాగ్రాఫ్లకి బార్డర్ ఉంది, రెండు పారాగ్రాఫ్కి అవుట్లైన్ ఉంది. బట్ సింపుల్ క్వశ్చన్, outside space is margin, right? But margin is calculating from outline or border? Outline నుంచి తీసుకుంటుందా, border నుంచి తీసుకుంటుందా? This is a good question. No, it will not take from outline. Calculation only available from the border. Calculation, margin calculation available only from the border. Please remember it. It will not calculate from outline. Outline నుంచి calculate చేయదండి. కింద ఒక 30 pixel, పైన ఒక 30 pixel, 60 pixel actually taking from the red to red, not from green to green. Green is outline, right? Outline will not calculate in the calculation. Outline అసలు calculation లో లెక్కలో ఉండదు. So it is calculating border to border, any calculation. ఏ calculation అయినా border to border పెట్టుకుంటాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. That is the note point actually. So margin actually allocating from ఇక్కడ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. So margin allocates from border to border, B to B. చిన్న నోట్ అంతే, ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి మైండ్లో. This will not calculate from outline to outline, O to O కాదు, B to B, border to border. Remember it. The next concept, very simple concept. ఇంతవరకు క్లియరా? బాక్స్ మోడల్లో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? Still any confusions with this? No, right? Can I move to the next concept in CSS? Next and last. This is the previous last concept for CSS now. ఇది అయిపోతే we will move to JavaScript. CSS 2 లో ఇంతవరకు, మళ్ళీ CSS 3 లో చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. We'll discuss all CSS 3 later. CSS 3 లో ఏమేం ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి, ఏమేం కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి, యానిమేషన్స్ ఎలా ఉంటాయి. There are a lot of concepts. I'll come to the CSS 3 later. But last concept in CSS 2 is positions. Positions in CSS. Please put some side heading, positions in CSS. Today class. ఇంతవరకు నేను చేసినంత రివ్యూ మాత్రమే, లాస్ట్ క్లాస్ యొక్క రివ్యూ. And I'm going to be dealing with everything from today. This will be the notes. Positions in CSS. First one, static position. Static position. Second one, absolute position. Third one, relative position. Fourth one, Z index. Static position, absolute position, relative position, and Z index. Static position, absolute position, relative position, Z index. Okay, let me tell you what is about static position. In static position, please note down, in static position, elements are arranging in static order. Elements are arranging in static order. In static position, elements are
one by one, top to down, top to bottom, top to bottom. In static position, elements are arranged in static position, elements are going to be arranged one by one. One by one అంటే ఏంటి? ఇక్కడ ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు కూర్చుంటారు అన్నమాట, ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళు. So there is no space for the second guy in the first row. That is called a static position. Static position అంటే ఒక బాక్స్ తర్వాత ఇంకొక బాక్స్, ఒక బాక్స్ తర్వాత ఇంకొక బాక్స్, one after another, all elements are going to be arranging. This is called a static position. And one more thing, by default, all elements are in static position. By default, all elements are in static position. By default, all elements are in static position. అంటే మనం ఏం పొజిషన్ చెప్పకపోతే డిఫాల్ట్ గా స్టాటిక్ పొజిషన్ తీసుకుంటారు. మనం పొజిషన్ ఏం చెప్పకపోతే డిఫాల్ట్ గా స్టాటిక్ పొజిషన్ తీసుకుంటారు CSS లో. By default, all elements are in static position. Next point. In this position, top comma, right comma, left comma, bottom values will not apply. ఈ పొజిషన్ లో ఈ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అట్రిబ్యూట్స్ పనిచేయవు. ఏంటంటే టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్ ఈ వాల్యూస్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ వాల్యూస్ పనిచేయవు. In this position, elements are not movable. In this position, elements are not movable. ఒకటే ఫండమెంటల్ పాయింట్, ఎలిమెంట్ మూవ్ చేయడానికి లేదు. సో ఎలిమెంట్ మూవ్ చేయడానికి లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, this is your HTML and this is your element. This element is fixed. This element cannot move like this. Left కానీ, టాప్ కానీ, బాటమ్ కానీ, రైట్ కానీ మూవ్ చేయడానికి లేదు. దట్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్స్డ్. ఎక్కడ పెడతామో అక్కడే ఉంటుంది. If I apply a left value, it will not apply. If I apply top value, it will not apply. If I apply bottom value, it will not apply. If I apply right value, it will not apply. So you can't able to move your element. You can't able to move your element. మీరు ట్రాక్ చేయడానికి లేదు ఎలిమెంట్. That is called actually static position. In this position, elements are not movable. Is it clear? Can I take a simple program on this? Yes? Sir, no? Save it. And what this position is? Static underscore position. Static position dot html. Okay, so let me take static position. Let me take a paragraph, guys. Okay, oka paragraph తీసుకుంటా చూడండి. I'm taking a simple paragraph, or I take a div. ఒక చిన్న div పెట్టుకుందాం. Div is what? Div is a container. What is div? Div is a container. It's a block level element. I'm taking a simple div, guys, and I'm taking a two divs. Okay, let me take two divs. For into divisions, let me take two divisions here, and I'm going to be writing some style now. Style for each and every division. For each and every division, I'm going to be giving some width and height. Width of the division some 100 pixel. Height of the division is 100 pixel. Okay, 100 width height mention this. ఎన్ని డివిజన్స్ ఉంటాయి? రెండు. డివిజన్స్ లో ఏమైనా డేటా ఉందా? డివిజన్స్ లో ఒక పారాగ్రాఫ్ కానీ, ఒక హెడింగ్ కానీ ఏమైనా ఉందా? Div is a container, a box. Box is empty. Okay, let me execute this. You can see your division. You can able to see your division, but division is there. ఒక బ్లాక్ అయితే క్రియేట్ అయింది, బట్ ఆ బ్లాక్ కూడా వైట్ కలర్ లోనే ఉంది. Whatever the block you created, you don't have any data inside. That's automatically empty. So if I go with a division like first div, if I go with second div, ఏదో ఒక డేటా పెడుతున్నాను ఇక్కడ. Okay, first div and second div, some simple plain text I'm placing. If I place some text here, you can able to see two divisions now. You have the block first division and you have the block
second division. But if I apply a background color for this, background color should be something like a red. What is the background color of two divisions now? What is the background color of two divisions now? Red. So can I apply some margin for that? How to apply margin? With the space now, chutani balagati margin, all sides 10 pixel. Any side lo 10 pixel margin is. Margin is what? Margin is what? Outer space. Kuddiga jariginayi. Chutani koncham rendu boxes unnattu kanipistundi. Look, feel, I'm having two boxes there. Okay, for second division, I want to change background color. Style, background color. What is this type of style sheet? Good. This is inline style. Inline style overrides internal or external. It will true or not. Inline will override internal or external. It will true or not. True or false? Just one question. True. Inline always overrides. Inline always overrides your external or internal. Why? Because inline having first priority. Inline having first priority. Inline తీసుకుంది. Okay, green వచ్చింది. ఒకటి red ఉంది, ఒకటి green ఉంది. So I want text now. Text తో పని ఏంది ఇక్కడ? Busy ఉంది కదా. Busy ఉంటే మన text అవసరం లేదు. So we will be having two divisions over there. One is the red color, one is the green color. Okay, for the second one, I am trying to applying some left value. Second left నుంచి కొంచెం మూవ్ చేద్దామని ట్రై చేస్తాను. Can I move it? లెఫ్ట్ నుంచి ఒక 20 పిక్సెల్ మూవ్ చేస్తున్నా. లెఫ్ట్ నుంచి 20 పిక్సెల్ జరుగు అని చెప్తున్నా. ఎవరిని? గ్రీన్. ఐఎమ్ సేయింగ్ టు గ్రీన్, ప్లీజ్ మూవ్ టువర్డ్స్ రైట్ సైడ్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ సైడ్. వై? బికాస్ ఐఎమ్ గివింగ్ లెఫ్ట్ 20. లెఫ్ట్ కొంచెం జరిగి ముందు కూర్చో అని చెప్పి. ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ హియర్ విల్ గో, నేను కూర్చొని అంటున్నాను, నేను జరగను అంటున్నాను. వై? బికాస్ యువర్ లెఫ్ట్ ప్రాపర్టీ విల్ నాట్ అప్లై. Your left property will not apply. By default, all elements are in static position. Any elements aina bettandi, anni elements static position lone తీసుకుంటాయి. I'm having one more thing called blue. అది ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వెళ్ళిపోతుంది కదా. This is what actually called static position. In static position, elements are going to be arranging one after another. At the same time, in static position, element is fixed. It will not move around your page, even though you are having lot of properties like left, top, right, bottom. That those particular properties will not apply. Anjeedu ante nenu emana position cheppana ekkadana? Any property I told for this position తీసుకోని చెప్పినానా? మరి ఏం చేసుకుందా? అది ఏం పొజిషన్ లో ఉంది? ఇప్పుడు ఎలిమెంట్స్ ఏం పొజిషన్ లో ఉన్నాయి చెప్పండి గట్టిగా. ఏం పొజిషన్ లో ఉన్నాయి? స్టాటిక్. ఎందుకట్లా? డిఫాల్ట్ ఇస్ స్టాటిక్. అందుకే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పాను కదా. ఏం చెప్పినా ఇక్కడ? ఏం చెప్పినా? See the third point. By default, all elements are in static position. Even I'm not apply any position. Even I will not apply. I'm not applying any position. ఏదో ఒక పొజిషన్ నేను చెప్పకపోయినా సరే అది ఏం తీసుకుంటుందంట? స్టాటిక్ పొజిషన్ తీసుకుంటుందంట. యా, దట్స్ ఇట్. దట్ ఈస్ అబౌట్ స్టాటిక్ పొజిషన్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఇది క్లియరా? ప్రోగ్రామ్ రాసుకుంటారా? ఏముంది రానికి? ముందు రానికి ఒక CSS, HTML రెండు రాసుకో. What is the absolute position? Second one. In absolute position, we are going to be having a lot of things. చూడండి కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను. In absolute position, elements are arranging in absolute order. Absolute ఏంటంట?
In absolute position, elements are arranging in absolute order. In this position, elements can move. In this position, elements can move. In this position, top comma, right comma, bottom comma, left values will fly. In this position, top, right, bottom, left values will apply. Okay. In this position, elements are movable, and in this position, top, right, bottom, left values will apply. So let's see how absolute position will be. New, save it as absolute underscore position dot HTML. Dot HTML is very important for HTML, CSS, and JavaScript. Why? Because browser can understand only HTML. HTML only injecting to the browser can able to visualize to you whatever you are writing with HTML and CSS and JavaScript. Okay, so let me go with a simple program now, and this should be absolute position. So this is the program for absolute position. Okay, same concept, same program. I am making copy and paste. Can I do copy paste here? And this will be the absolute. Okay, so spelling is absolute. Yes. Yes. Next, what I want to do? Position. Absolute. I'm saying position absolute. When I say position absolute, what is the output of this program? What is the output of this program? So I'm not giving the margin here. Let's say left each number, so just delete it. ఇప్పుడు చూడండి ఏమవుతుంది, కొంచెం మార్జిన్ ఇద్దామా, మార్జిన్ 10 pixels. Feel it, how your absolute position is working. How many elements are there? Basically 3. ఏమేమి ఉన్నాయి? Red, green, blue, but only blue is coming. Only blue is visualized. Why? One top of another. ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఒక ఎలిమెంట్ ఓవర్లాప్ అయ్యింది, ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఇంకొక ఎలిమెంట్ ఓవర్లాప్ అయింది. Why? Because absolute position, in absolute position all elements are overlapped. All elements are overlapped. In absolute position, what I want to do? Okay, for a first division I am giving a style. ఏం చేద్దాం? లెఫ్ట్ ఇద్దామా? Left 20 pixels. For first element I am giving a style left 20 pixels. Can I give? And second element left value 80 pixels. And the third element I am giving a left value 140 pixels. 140. Carefully observe it. ఒక left value నేను చేంజ్ చేస్తున్నా. What is the value I am changing here? Left value. Only left value I am just making change. What is happening? First element left taking 20 pixels. Second element left taking 80 pixels. Third element left taking 140 pixels. From body. The value whatever you are giving, like 140, 80 or 20, it is actually calculating from the body edge nunchi calculate chestundi. Okay, is it clear? Okay, in static position, this is the classroom. The student is there. Akshita, Ruchita is there. So Ruchita in static position. If I say 20 pixels for Ruchita don't move. No sir, this is my permanent place. I can't move. I will be stay here only. That is what actually called a static position. But for Aishwarya, I am saying Aishwarya in absolute position. For Aishwarya, I am saying, Aishwarya, please move from your place 20 pixels left. 20 pixels pakka jaragmani chepta. Then Aishwarya can move. Aishwarya can move from the, suppose body anukundam, room anukundam. Room is the body, for example. From the room
Ruchita stay only whatever the place she have, but Aishwarya can able to move 20 pixel side. If I say left, if I say top, ఫ్రంట్ నుంచి ఒక 50 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకో, లెఫ్ట్ నుంచి ఒక 50 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకో అని చెప్తాను. సారీ, ఐశ్వర్యకి. ఐశ్వర్య ఏం చేస్తుందండి? ఫ్రంట్ నుంచి 50 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకుంటుంది, లెఫ్ట్ నుంచి 50 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకుంటుంది, ఆ ప్లేస్లో కూర్చుంటుంది. వై? బికాస్ ఐశ్వర్య కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఎనీవేర్ ఇన్ ద రూమ్. ఐశ్వర్య అండర్స్టాండ్ మీ అండ్ ఐశ్వర్య ఇస్ లిజనింగ్ టు మీ అండ్ షీ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్. బట్ రుచిత నా మాట వినదంట. షీ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ రూమ్. ఉన్న ప్లేస్లో ఆమె కూర్చుంటుంది. దిస్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ అబ్సల్యూట్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్. ఇది ఒక పాయింట్ చూడండి. అబ్సల్యూట్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ బాడీ. ఇన్ అబ్సల్యూట్ పొజిషన్ ఒక పాయింట్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఇన్ అబ్సల్యూట్ పొజిషన్ టాప్ కామా రైట్ కామా బాటమ్ కామా లెఫ్ట్ వాల్యూస్ will take from body. ఎందుకు చెప్తున్నానో గుర్తుపెట్టుకోండి. దిస్ పాయింట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. This point is very important. You don't confuse with static position and absolute position. In absolute position, element is movable and that element can move from the body only. మీరు టాప్ చెప్పినా, లెఫ్ట్ చెప్పినా, బాటమ్ చెప్పినా, రైట్ చెప్పినా, it is movable only from the body. And one more thing I will say. Aishwarya can able to move from only one corner. Aishwarya can able to move from only one corner. If I am saying two values, top left అంటాను, టాప్ లెఫ్ట్ నుంచి ఆమె జరగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది. If I am saying 50-50-50, టాప్ లెఫ్ట్ బాటమ్ 50 అన్నారు, it is possible to her. It is possible to her. ఓకే, టాప్ నుంచి 50 తీసుకుంటుంది, లెఫ్ట్ నుంచి 50 తీసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ పాసిబుల్. బట్ బాటమ్ నుంచి కూడా 50 అన్నాను కదా. బాటమ్ నుంచి చాలా స్పేస్, బ్యాక్ లో చాలా స్పేస్ ఉంది, మరి బాటమ్ కూడా 50 ఇచ్చాను, బట్ అది అప్లై అవుతుందా? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు సే వన్ పర్సన్ మూవ్ అరౌండ్ ఫ్రమ్ టూ కార్నర్స్, 2 కార్నర్స్ నుంచి మూవ్ చేయాలి. 4 కార్నర్స్ నుంచి మూవ్ చేసి అక్కడ స్ట్రింక్ చేయలేము, ఎలిమెంట్ ని స్ట్రింక్ చేయలేము. ఒక ఎలిమెంట్ కి ఒక సైజ్ ఉంటుంది. దట్ ఎలిమెంట్ సైజ్ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిస్టర్బ్. దట్ ఎలిమెంట్ అదే విడ్త్ ఉండాలి, అదే హైట్ ఉండాలి. వీ కాంట్ ఏబుల్ టు చేంజ్ ద ఎలిమెంట్ సైజ్, బట్ ఎలిమెంట్ ఓన్లీ మూవ్ ఫ్రమ్ కార్నర్స్. కార్నర్స్ అంటే ఇక్కడ ఏమేమి కార్నర్స్ ఉన్నాయి? వీ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ లెఫ్ట్ అవ్వచ్చా? టాప్ లెఫ్ట్ నుంచి మూవ్ చేయొచ్చా ఎలిమెంట్ ని? ఓకే, అంటే టాప్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, లెఫ్ట్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ టాప్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, రైట్ వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, ఆర్ బాటమ్ లెఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు, బాటమ్ BOTTOM బాటమ్. ఓకే, సో బాటమ్ లెఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు, బాటమ్ రైట్ కూడా ఇవ్వచ్చు. ఓన్లీ కార్నర్, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు మూవ్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద కార్నర్స్ ఓన్లీ. ఓకే, బాటమ్ రైట్. ఇది ఒక చిన్న విజువలైజేషన్ పాయింట్. కామన్ సెన్సే కదా, సింపుల్ కామన్ సెన్స్. ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు ఐశ్వర్య 3 వాల్యూస్, ఒక 3 వాల్యూస్ చెప్పాను అనుకోండి, ఆమె కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది. ఐశ్వర్య యూస్ ఇట్ 50-50-50-50 అన్నాను అంటే టాప్ నుంచి 50 తీసుకో, లెఫ్ట్ నుంచి 50 తీసుకో, కింద నుంచి 50 తీసుకో, ఇటు సైడ్ రైట్ సైడ్ నుంచి కూడా 50 తీసుకో అని చెప్తాను. వాట్ షీ విల్ డూ? షీ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. సార్ ఆల్ సైడ్స్ 50 ఎట్లా పాసిబుల్ అవుతుంది? ఒక సైడ్ నుంచి, 2 సైడ్ నుంచి చెప్పండి అంటే లెఫ్ట్ నుంచి ఓకే, టాప్ నుంచి ఓకే, రైట్ సైడ్ 50 ఎలా ఉంటుంది సార్? రైట్ సైడ్ ఎంత ఉంటుంది? మేబీ ద రైట్ సైడ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ మార్జిన్, చాలా స్పేస్ ఉంది కదా, నేను అంత స్పేస్ ఇన్వెస్ట్ చేయలేను కదా. ఇక్కడ 50 అవ్వదు కదా, ఆమె ఇట్లా 50 తీసుకుంది అంటే మళ్ళీ అది కూడా 50 ఎట్లా అవుతుంది? అండ్ టాప్ 50 తీసుకున్నప్పుడు బాటమ్ 50 ఎలా ఉంటుంది? మేబీ బాటమ్ హ్యావింగ్ లాట్ ఆఫ్ స్పేస్. ఓకే, షీ నాట్ అగ్రీ విత్ దట్. మనం ఆమె చెప్పింది మనం ఆమె వినదు. ఆమె చెప్తుంది, ఆమె సొల్యూషన్ చెప్తుంది, సార్ యూ సెట్ 2 కార్నర్స్, ఒక 2 కార్నర్స్ చెప్పండి, ఆ సైడ్ నుంచి నేను కూర్చుంటా అంటే. Am I clear?
సో అంటే సిఎస్ఎస్ లో ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఫార్ములా, చిన్న లాజిక్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మూవ్ ద ఎలిమెంట్, యూ మూవ్ ఫ్రమ్ టాప్ లెఫ్ట్, ఆర్ either you move from top right, either you move from bottom left, or either you move from bottom right. ఏదో ఒక 2 వాల్యూస్ మాత్రమే ఇవ్వాలి. 4 వాల్యూస్ 3 వాల్యూస్ ఇస్తా అంటే అవ్వదు. అది ఏది పనిచేయదు, లిటరల్లీ ఏది పనిచేయదు. రిమెంబర్ ఇట్. ఓకే, సో నేను చూపిస్తాను మీకు how this will be go and all. And absolute position, for example, second value, for first value I am giving 20 20, right? Left icha top iddam, top iddama, top 20 pixel. From left, from top 20 pixel it is moving, and this is from top 60 pixel moving, from left to 20 pixel moving, sorry 60 pixel moving. Possible ఆ లేదా? And కింద ఉన్నది top 120, left 120, top 120. So ma okay ma, top left, 3 divisions, only top left I am giving. If I am giving only top left, this particular 3 elements can able to move like this. Okay, so first element top నుంచి మూవ్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది. సెకండ్ ఎలిమెంట్ ఆల్సో లెఫ్ట్ నుంచి టాప్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది. థర్డ్ ఎలిమెంట్ ఆల్సో లెఫ్ట్ నుంచి టాప్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే చెప్తున్నా కాబట్టి. ఓకే, లెట్ మీ ట్రై ఫర్ ద లాస్ట్ వన్. టాప్ ఇచ్చాను, లెఫ్ట్, టాప్ ఇచ్చాను, లెఫ్ట్ ఇచ్చాను. కెన్ ఐ సే రైట్? రైట్ 100 pixel. కెన్ ఐ సే బాటమ్ 120 pixel. What happened for this? Width to height fix ఉన్నాయి, width to height ఉంది already ఒక element కి, and you are actually saying that take right side, take left side, take top side, take bottom side. What is the output of this? What is the output of this? What is the output of this? It is applying? No, it will not apply. So either you are going to be saying that 4 values మనం చెప్పాలి, 2 values మనం చెప్పాలి. అది కూడా ఇక్కడ చెప్పాను నేను క్లియర్ గా. చెప్తే టాప్ లెఫ్ట్ చెప్పండి, లేకపోతే టాప్ రైట్ చెప్పండి, లేకపోతే బాటమ్ లెఫ్ట్ చెప్పండి, లేకపోతే బాటమ్ రైట్ చెప్పండి. ఓన్లీ 2 values you can say. Just remember this one. Whenever you are giving పొజిషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ప్రాపర్ పొజిషన్ లో చెప్పాలి. ఓకే, చిన్నపిల్లలకి ఎట్లా చెప్తాం? ఒక మూల జరిగి కూర్చోని చెప్తాం, ఒక సైడ్ జరిగి కూర్చోని చెప్తాం. సైడ్ జరగమన్నప్పుడు పైనుంచి కొంచెం వెనక్కి జరగమని చెప్తాం, సైడ్ నుంచి జరగమని చెప్తాం. అన్ని సైడ్ల నుంచి ఇంత స్పేస్ అని మనం పర్టికులర్ గా చెప్పామనుకోండి, మళ్ళీ కొంచెం పై నుంచి కింద దాకా వస్తుంది. సేమ్ లైక్ నెక్స్ట్, ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ టేకింగ్ వాల్యూస్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, why I am telling, very very important. Next, third one is what? Third one is what? Relative position. In this position, okay, so in relative position elements are arranging in relative order. In this position elements can move. In this position top right bottom left values will apply. In this position top right bottom values will take from the adjacent element. Adjacent element నుంచి తీసుకుంటది వాల్యూస్, ఆర్ రిలేటివ్ ఎలిమెంట్. అడ్జసెంట్ అన్న రిలేటివ్ అన్న రెండు ఒకటి. అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ ఆర్ రిలేటివ్ ఎలిమెంట్, పక్కన ఉన్న ఎలిమెంట్ నుంచి సైడ్ జరిగి కూర్చుంటుంది. ఓకే, నౌ కమ్ టు ద పాయింట్. సేమ్ క్లాస్ రూమ్, సేమ్ స్టూడెంట్. ఎనీవే Ruchita will not move, Aishwarya move. So if I say 50 pixel to Aishwarya, Aishwarya is moving from beside person. Aishwarya పక్కన పేరు అపూర్వ ఉంది, అపూర్వ నుంచి పక్క జరుగుతుంది. ఇఫ్ ఐ సే రైట్ లెఫ్ట్ చెప్పాను, ఇఫ్ ఐ సే లెఫ్ట్ 50 pixel to Aishwarya, Aishwarya move left from అపూర్వ, నాట్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. బాడీ నుంచి 50 pixel జరగదు, ఆమె ఎక్కడి నుంచి జరుగుతుంది? అపూర్వ నుంచి జరుగుతుంది. అదే రైట్ సైడ్ నేను 50 pixel చెప్పాను అనుకోండి, రైట్ సైడ్ లో అపూర్వ పక్కన ఎవరు ఉన్నారా? సారీ, ఐశ్వర్య పక్కన ఎవరు ఉన్నారా? లేరు. అప్పుడు ఐశ్వర్య ఏం చేస్తుంది? బాడీ నుంచి తీసుకుంటుంది, అంటే వాల్ నుంచి 50 pixel తీసుకుంటాడు.
So think about the point about Aishwarya. Aishwarya, if I say right side, నాకు రైట్ సైడ్ ఇది కదా, నాకు రైట్ సైడ్ ఏముంది, గోడ ఉంది. ఇఫ్ ఐ సే 50, సార్ గోడ నుంచి తీసుకోవాలి కదా 50 అంటే, లెఫ్ట్ సైడ్ 50 అన్నా అనుకోండి, షీఈస్ థింకింగ్ రిలేటివ్ పొజిషన్లో ఏం చెప్తుంది, రిలేటివ్ పర్సన్ నుంచి 50 తీసుకుంటారు. రిలేటివ్ నుంచి ఎక్కడ, అపూర్వ is a relative person. So in this HTML also, the elements are going to be arranging in relative position, values are applied, value is movable, element is movable, and it is taking value from the relative element, not from the body, not from the body. చూపిస్తా చూడండి, let me show. Position is what? Relative position. Position is relative position. Relative position dot html. Okay, so carefully observe. Position is what? Relative. Okay, I don't want multiple things. So only two elements మీద చూపిద్దాం, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. So first one, left is 20, top is 20. That is okay. And second division, left is 60, top is what? Left is 60, top is what? Okay, let me execute it. Now you can see, second element. Where is the second element? Green color one. Green color one taking top. Green color one taking top from red one. From red one. Why? Because red is the adjacent element for the green one. Red is the adjacent element for the green one. Left లో ఏ ఎలిమెంట్ లేదు కదా, లెఫ్ట్ లో ఏదైనా ఎలిమెంట్ ఉందా దీనికి, లెఫ్ట్ లో బాడీయే కదా ఎడ్జ్. సో ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ లెఫ్ట్ వాల్యూ 60 పిక్సెల్ ఫ్రమ్ ద బాడీ, బట్ టాప్ వాల్యూ ఇట్ ఈస్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద, ఇఫ్ ఐ గివ్ 10 పిక్సెల్, ఒక 10 ఇచ్చి చూస్తాను చూడండి. 10 ఇస్తే ఎక్కడి నుంచి తీసుకోవాలి, ఫ్రమ్ ద అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్. అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ నుంచే తీసుకుంటుంది, అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ నుంచే 10 పిక్సెల్ గ్యాప్ తీసుకుంటుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ టేకింగ్ ఫ్రమ్ ద బాడీ. ఇక్కడ మార్జిన్ ఉంది కదా, మార్జిన్లో కవర్ అయిపోయింది, మార్జిన్లో కవర్ అయిపోయింది. ఓకే, సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బట్ ఇఫ్ ఇన్ ద సేమ్ టైమ్ దిస్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్ అయితే, రిలేటివ్లో అయితే పక్కన కూర్చుంది కదా, ఎలిమెంట్ వెళ్ళి ఎక్కడ కూర్చుంది, పక్కన కూర్చుంది. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సే అబ్సల్యూట్, ఎక్కడికి వెళ్ళింది గ్రీన్, టాప్ వాల్యూ ఎక్కడికి వెళ్ళింది, now top value taking from the body. Can you see this? Why? Because this is absolute. Absolute means it is taking edges, it is taking the spaces from the body level, but in the relative it is taking the values from the adjacent element. అంతే, ఈ రెండు పొజిషన్లకి ఉన్న డిఫరెన్స్. ఈ రెండు పొజిషన్లకు ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఇన్ అబ్సల్యూట్ పొజిషన్ values are taking from the body edges, in relative position values are taking from the adjacent elements. That is the only main difference. Am I clear? అర్థమైందా? నెక్స్ట్ పొజిషన్ ఇస్ వాట్, ఇంకే పొజిషన్ చెప్పాను, రిలేటివ్. ఇంకొకటి మర్చిపోయాం మనము, ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది 5th వన్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఇంకొక పొజిషన్ ఉంది కాల్డ్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. లెట్ మీ సీ అబౌట్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. సో ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ డాట్ HTML. కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, చిన్న లాజిక్కే. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి. స్టాటిక్ మీన్స్ వాట్? ఎలిమెంట్ ఈస్ ఫిక్స్డ్, ఎలిమెంట్ ఈస్ నాట్ మూవబుల్, టాప్ లెఫ్ట్ రైట్ బాటమ్ వాల్యూస్ విల్ నాట్ అప్లై. కమింగ్ టు అబ్సల్యూట్, element is movable, top left right values will apply, values taking from the body, that is absolute. Coming to relative, element is movable, top left right values will apply, and element is taking the value from adjacent element. అదొక్కటే మెయిన్ ఇక్కడ చేంజ్ అన్నమాట. దేనికి, అబ్సల్యూట్ కి రిలేటివ్ కి మధ్యలో ఉన్న చేంజ్. క్లియరా? Coming to the fixed position, let me take one simple example for this. Fixed position, అర్థం కాకపోతే కన్ఫ్యూజింగ్ టాపిక్ ఇది, అర్థమైతే ఈజీ. సిఎస్ఎస్ లో కొద్దిగా ట్రిక్కీ ఉండేది ఇది ఒకటే. ఫిక్స్డ్ పొజిషన్, కెన్ ఐ గో విత్ ఫిక్స్డ్ పొజిషన్ నౌ?
Can I take a heading? Okay, so welcome to full stack web development. Okay, let me take a style sheet for this. H1 background color both are the same, and I'm taking light blue. So now I have simple H1 guys. Okay, chinna H1 undi. Let me take height for the H1. Height కొద్ది పెద్దది ఇద్దాం, లేకపోతే padding ఇద్దాం. Padding is 40 pixels all sides. What is padding? Inner space. Padding is what? Inner space. 20 enough. చూడటానికి బాగుంటే చాలు. Okay, text line, center, font style. Okay, get ready with the header ready అయిపోయింది. Now I'll take a paragraph. చూడండి, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. చిన్న డిజైన్ చేస్తున్నాను, అంతేం లేదు. సో మన దగ్గర పారాగ్రాఫ్ యాడ్ ఉంది, ఇక్కడ ఉంది. సో గెట్ ఇట్, కాపీ హియర్, coming to the fixed position, take a paragraph, text like this. Okay, how many paragraphs you want? Let me take a lot of paragraphs. Let me create a blog like this. Okay, how many paragraphs are there? Chala unnai. I don't know about count. నేను కౌంట్ చేయలేదు ఎన్ని కాపీ చేసినాను అనేది, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ పారాగ్రాఫ్స్ అయితే ఉన్నాయి. వీ నో దాట్. ఉన్నాయా? ఎన్ని ఉన్నాయి? ఎన్ని పారాగ్రాఫ్స్ ఉన్నాయి? కౌంట్ చేశారా? అన్కౌంట్. ఎన్నో కొన్ని ఉన్నాయి. ఉన్నాయా? ఓకే, పారాగ్రాఫ్కి ఒక స్టైల్ ఇద్దాం. పారాగ్రాఫ్కి ఒక స్టైల్ ఇద్దాం. వాట్ ఈస్ ద పారాగ్రాఫ్ స్టైల్? ఓకే, కలర్ రెడ్, background color yellow, padding is 10 pixel, font size konచెం పెద్దగా చేద్దాం. font size means what? font కి ఎంత సైజ్ ఉండాలో అది font size, అంతే, ఏం లేదు. ఓకే, సో సింపుల్ ఇంగ్లీషే కదా సిఎస్ఎస్. ఏం చేసినాం? font size కొంచెం పెంచినాం. 25 పిక్సెల్ వద్దులే, మరి ఎక్కువ ఉంది, చండాలంగా ఉంది. సో 20 pixel is enough. Okay, now we'll be having lot of paragraphs and your header is moving, paragraphs are moving. Header ante header లా ఉండాలి, header move అవద్దు. You see Amazon చూడండి ఒకసారి. Amazon లో మీ header move అవుతుందా? header పేజ్ మూవ్ అవుతుందా? హెడర్ ఉందా పైన బ్లాక్ కలర్ది? ఈ లోగో ఉంది కదా, ఇదంతా హెడరే కదా. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు బ్లాక్ కలర్ ఉంది, మొత్తం హెడరే. హెడర్ మూవ్ అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో హెడర్ మూవ్ అవ్వట్లేదు అంటే హెడర్ ఏం చేశాడు ఇక్కడ? హెడర్ ఏం చేశాడు? ఫిక్స్ చేశాడు. మనం అదే చేద్దాం. ఏం చేద్దాం ఇప్పుడు? హెడర్ని ఫిక్స్ చేద్దాం. కెన్ ఐ డూ? Okay, so background light blue, that is okay. Padding 20 pixel, that is okay. Text line center, that is okay. Okay, so can I go for the position? Fixed. When I say position fixed and I say top value 0 pixel, left value 0 pixel, header width is okay. Without width ఏమైతుందో చూద్దాం. విడ్త్ చెప్పకపోతే హెడర్ కి ఏమైతుందో చూద్దాం. హెడర్ గాట్ టెక్స్ట్ ఎంత ఉందో అంతే తీసుకుంటుంది. వై? బికాస్ పొజిషన్ గాట్ చేంజ్, రైట్? ఫిక్స్డ్ పొజిషన్. హెడర్ కదులుతుందా ఇప్పుడు? మీ టెక్స్ట్ తో హెడర్ కదులుతుందా? టెక్స్ట్ మూవబుల్, పారాగ్రాఫ్స్ మూవబుల్, బట్ హెడర్ ఇస్ నాట్ మూవబుల్. అంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది బాడీలో. మన అమెజాన్ ఎట్లయితే ఉందో సేమ్ అలానే చేస్తున్నాం చూడండి. ఓకే, కమింగ్ టు ద టాప్ వాల్యూ ఇచ్చినాం, లెఫ్ట్ వాల్యూ ఇచ్చినాం. కెన్ ఐ గివ్ ద విడ్త్ నౌ? విడ్త్ మరి డల్ ఉంది కదా. సో వాట్ ఈస్ ద విడ్త్ నౌ? 100%. నాకు 100% విడ్త్తో కావాలి చెప్పా. ఓకే, సో దెన్ వాట్?
100% width. Paragraph is fixed. Sorry, header is fixed, and your paragraphs are movable. But ఏమైతుంది ఇప్పుడు కంటెంట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఇలా వెళ్ళొద్దు అంటే సో యూ సే సమ్ మార్జిన్ ఫర్ ద హెడర్కి కొంత మార్జిన్ పెట్టేసేయండి. మార్జిన్ డౌన్, మార్జిన్ బాటమ్ ఎంత ఇద్దాం, 80 పిక్సెల్. చూసుకొని అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి ఇట్లాంటి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్. మార్జిన్ బాటమ్ 80 పిక్సెల్. అవుతుందా? Margin is taking basically, but margin bottom, if I say 60 pixel, paragraphs, margin top 30 pixel. All paragraphs are moving, right? ఇక్కడ ఏమో కొడుతుంది కదా. సో టాప్ 0 పిక్సెల్ ఫిక్స్డ్, లెఫ్ట్ వాల్యూ 0 పిక్సెల్ ఫిక్స్డ్. మార్జిన్ బాటమ్ ఇక్కడ వెళ్ళి కూర్చోవాలి. ఇది ఇక్కడ బ్రేక్స్ పెడదామంటారా? ఇక్కడ 2-3 still got adjusted. కొన్ని బ్రేక్స్ తీసేద్దాం, మరి ఓవర్ ఉన్నాయి కదా. దెన్ సెట్ అయిందా? ఏం చేసాం ఇప్పుడు? ఇంకా స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ బేసిక్లీ బాడీకి. ఇక్కడ స్పేస్ ఉందా ఏమన్నా టాప్ లో? మార్జిన్ టాప్ అప్లై అవుతుందా? ఏడుంది? డిఫాల్ట్ మార్జిన్ తీసుకుంటుంది, అది తీసేసిన. డిఫాల్ట్ మార్జిన్ అప్లై అవుతుంది 2 పిక్సెల్ 3 పిక్సెల్, బట్ అది తీసేసినాం. సో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ఫిక్స్డ్ ఆన్ టాప్. ఫిక్స్ అయిపోయిందా? ఇదే విధంగా ఫుటర్ కూడా పెడదాం. హౌ టు పుట్ ఫుటర్? ఎండ్ ఆఫ్ ద పారాగ్రాఫ్స్ ఒక ఫుటర్ పెడతా చూడండి. H2 or H3 I'm taking. So H3 copyrights Josh Innovations. Okay, at 2000. So H1 comma H2 separate radham. What is H2 now? H2 having background color something like a gray color, and text color will be white. Ma H3 తీసుకున్నానా? Good observation. Background color gray, color is white. ఇంకేమిద్దాం? Text line center, font style ఏమిద్దాం? italic. Let's see how H3 will be. ఉందా కింద? కొంచెం ప్యాడింగ్ ఇద్దామా? పెద్దగా ఉంటుంది ప్యాడింగ్. 30 పిక్సెల్ ప్యాడింగ్ ఇస్తున్నా. ఏమైంది?
కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుందా? ఫుటర్ కూడా, బట్ ఫుటర్ ఈజ్ మూవింగ్ రైట్. ఫుటర్ ఈజ్ మూవింగ్. ఐ డోంట్ వాంట్ టు మూవ్ ఫుటర్. నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఫుటర్ మూవ్ చేయొద్దు. ఏం చేయొచ్చు మరి? పొజిషన్ ఫిక్స్డ్, దెన్ ఇంకా వాల్యూస్ ఇవ్వాలి. బాటమ్ 0 పిక్సెల్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్, ఇదొకటే. బాటమ్ ఇస్తే బాటమ్ ఇవ్వండి, లేకపోతే టాప్ ఇవ్వండి. టాప్ ఇవ్వడానికి లేదు, ఇక్కడ కింద ఉండాలి కదా. కింద ఉండాలంటే బాటమ్ ఇవ్వాలి. దాని లెఫ్ట్ ఎంత ఇవ్వాలి? ఇంకేమన్నా? మార్జిన్ లెఫ్ట్ 0 పిక్సెల్. మార్జిన్ ఏదో తీసుకుంటుంది డిఫాల్ట్గా, అది కూడా పీకేస్తుంది. ఫైనల్గా ఏమవుతుంది చూడండి, కింద ఫిక్స్ అయితే అయింది, ఏదో డిస్టర్బ్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది? విడ్త్ కదా, విడ్త్ ఎంత ఇద్దాం? 100%. దెన్ వెళ్తుంది, బట్ ఇలా స్క్రోల్ అయినప్పుడు కనిపిస్తుంది. మార్జిన్ బాటమ్, మార్జిన్ లెఫ్ట్ 0 ఇచ్చాము, ఓకే. అండ్ సేమ్ టైం బాటమ్ కూడా ఇద్దాం. మార్జిన్ బాటమ్ 0 పిక్సెల్. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా ఏమన్నా? ఫ్లోలో ఉన్నారు కదా. ఏమి ఇచ్చినాం? సో లాస్ట్లో కూడా ఈ టెక్స్ట్ అనేది యాజ్ యూజువల్గా పెరుగుతూ ఉంటుంది. మధ్యలో ఎంత కంటెంట్ వస్తుందో మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు డమ్మీ టెక్స్ట్ కాబట్టి కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ వేసినాం, బట్ రియల్ టైంలో లాట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ వస్తుంది. ఆ లాట్ ఆఫ్ టెక్స్ట్కి మీరు ఎట్లా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకోండి. ఓకే, ఎనీవే ఫుటర్ ఫిక్స్డ్, హెడర్ ఫిక్స్డ్. This is actually called fixed position. In fixed position, what is happening? The element is fixed, and at the same time, top, left, right values will apply. Go to element is movable. Antena? That's it. Okay, so ఒకసారి దానికి నోట్స్ రాసుకుందాం. ఇక్కడ ఉంది నోట్స్. ఓకే, ఫిక్స్ పొజిషన్ 4th వన్ ఇది. ఇది 3rd, 4th వన్ ఫిక్స్ పొజిషన్. ఏముంది ఇక్కడ చూడండి. Fixed position ఏమి అప్లై అవుతుంది? in this position element is movable. movable ఏనా? మూవబుల్ కాదా? మూవుతుంది కదా. లెఫ్ట్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది, టాప్ నుంచి మూవ్ అవుతుంది, బాటమ్ నుంచి మూవ్ అవుతుందా? ఎలిమెంట్ ఈజ్ మూవబుల్. in this position we can make in this position we can in this position we can make element fix on body మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతున్నాం కదా ఫ్రమ్ స్క్రోలింగ్ నుంచి మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం. In this position we can make element fix on body from scrolling నుంచి మనము దాన్ని ఫిక్స్ చేయగలుగుతాం. అంటే స్క్రోలింగ్ అప్లై అవ్వకుండా మనం ఫిక్స్ చేయగలుగుతున్నాం. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్, in this position top comma right comma bottom comma left values will apply or not? అప్లై అవ్వకపోతే మనం మూవ్ చేయలేం కదా. సో విల్ అప్లై, అంతే. వెరీ సింపుల్, స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ మూవబుల్, ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ వీ కెన్ మేక్ ఎలిమెంట్ ఫిక్స్ ఆన్ బాడీ ఫ్రమ్ స్క్రోలింగ్ నుంచి మనం దాన్ని హైడ్ చేస్తున్నాం. స్క్రోల్ అవ్వడానికి లేదు, మిగతా ఎలిమెంట్ అన్ని స్క్రోల్ అవుతాయి, బట్ ఆ 2 ఎలిమెంట్ మాత్రం మనం ఫిక్స్ చేసినవి మాత్రం మూవ్ అవ్వకుండా పెట్టాం. ఇన్ దిస్ పొజిషన్ టాప్, రైట్, బాటమ్, లెఫ్ట్ వాల్యూస్ విల్ అప్లై. అన్ని పని చేస్తున్నాయి కాబట్టి మనం మూవ్ చేయగలుగుతాం. మూవ్ చేయొచ్చు. మూవ్ చేద్దామా? మూవ్ చేస్తున్నాం. ఆల్రెడీ బాటమ్ అంటే 0కి వెళ్ళింది కదా, టాప్ అంటే పైకి వెళ్ళింది. సో ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ పెట్టుకోవచ్చు. సో మీ బాడీ మొత్తం స్క్రోల్ అవ్వాలి, బట్ ఒక లోగో మాత్రం ఫిక్స్ అవ్వాలి అంటే యూ కెన్ డూ దట్ విత్ ఫిక్స్ పొజిషన్. ఎలా ఎవరు చేయరు. మాక్సిమం ఈ కాన్సెప్ట్ పనికి వచ్చేది ఎక్కడ అంటే ఓన్లీ హెడర్స్ని, ఫుటర్స్ని ఫిక్స్ చేయడానికి పనికొస్తుంది.
లేకపోతే మీ పేజ్ అంతా స్క్రోల్ అవుతూ ఉండాలి, మీ లోగో అక్కడే ఉండాలి. ఒక లోగో ఉంది, కంపెనీ లోగో, దట్ షుడ్ బి విజిబుల్ ఫర్ ఈవెన్ పేజ్ ఇస్ గెటింగ్ స్క్రోల్. This particular situation, this will be helpful. So positions are going to be having a very important in CSS. What are the different kind of positions we discussed? Still 4 positions. Static means ante static. Ruchita, static. Absolute means movable from the body. Relative means movable from relative. పక్కన ఉన్న వాళ్ళ ఇంటి నుంచి కట్టుకున్నాం ఇల్లు అంతే. ఫిక్స్ అంటే ఫిక్స్ కదలదు. Fixed position means fixed. Okay. Next, Z index. One more important concept called Z index. So whenever you are applying some positions, we just want to give some index values. See, index starts with index ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుందండి? 0. కామన్గా ఒక ప్రోగ్రామింగ్లో, ఒక యారేలో కానీ, ఒక టపుల్లో కానీ, ఒక డిక్షనరీలో కానీ ఎక్కడైనా సరే ఇండెక్స్ అనేది 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. 0 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ యాక్చువల్లీ ద థింగ్ ఇస్. అండ్ జెడ్ ఇండెక్స్ మీన్స్ ఆ జెడ్ వాల్యూ అనేది మనం మెన్షన్ చేయాలి. సో జెడ్ వాల్యూస్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇట్ షుడ్ బి విత్ ఈక్వల్ స్పేస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 0, 1, 2. వాట్ ఈస్ ద స్పేస్ బిట్వీన్ 0 and 1? Space between 0 and 1. 1 and 2. 2 and 3. 1. So this is having some equal space, right? If I say 5, 10, 15, 20. Equal space is what? 5. 20, 30, 40. Equal space ఇవ్వాలి. ఇండెక్స్ ఇచ్చేటప్పుడు స్టార్ట్ విత్ 1 వాల్యూ అండ్ రిమైనింగ్ వాల్యూస్ కూడా ఈక్వల్ స్పేస్తో ఇవ్వాలి, మెన్షన్ చేసేది. సో Z index is basically arranging elements one top of another based on index number. Lower value ఏమవుతుందంటే go to down. Lower value down. upper value top. Lower value down కి వెళ్తుంది, upper value top లో ఉంటుంది. అది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. Lower value down, upper value top. So I am having 2 elements like this. 2 elements ఉన్నాయి అనుకుందాం. And this element have 0, this element have 1. 0 go down, 1 go top. 0 go down, 1 go top. If I am having 3 elements, 0, 1 and 2. 0, 1 and 2. 0 go down, 2 will go top. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. జెడ్ ఇండెక్స్ ఇచ్చినప్పుడు పొజిషన్స్ అరేంజ్ చేసుకునేటప్పుడు జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇస్తాం, ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇస్తాం. అండ్ వై దిస్ అట్రిబ్యూట్ యాక్చువల్లీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు అరేంజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద గ్యామ్లింగ్ ఆర్డర్లో ఇవ్వడానికి జెడ్ ఇండెక్స్ అనేది ఇంపార్టెంట్. అండ్ లోయర్ వాల్యూ గో డౌన్, అప్పర్ వాల్యూ కమ్ టాప్. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. దట్స్ ఇట్. Okay, let me show one program, then you can understand what is this Z index will be. Okay, by default, index order is automatically arranging in absolute order. Index value automatically arranging. నేను చూపిస్తాను చూడండి. So save it. Next, this will be Z index. ZIndex.html. I'm going to be saving with the program. Program name is Z index. Okay, so ఇదొక పొజిషన్ లో నుంచి కొన్ని వాల్యూస్ తీసుకున్నాం. కెన్ ఐ టేక్ బాడీ, లెట్ మీ హ్యావ్ అ డివిజన్స్. ఒక 3 డివిజన్స్ తీసుకుందాం. div. Okay, what are the 3 elements? 3 elements are 3 divisions. 3 elements are 3 divisions. What I want to do now, I need to write some style sheets. Okay, style open, style close. All the divisions having some width and height. Width is 100 pixel, height is 100 pixel. I'm taking 2 divisions here, 3 divisions here. Each and every division is having width 100 pixel, height 100 pixel. Carefully observe. First division I'm having style attribute. This is called inline style.
and this is having some background color. This is having some background color. What is the background color you want? Red, green, blue. I'm taking red, green, blue, common RGB colors. First one is having red, second one is having green, third one is having blue. Okay, so ఏదో కొడుతుంది, ఏం కొడుతుంది ఇలా? డబుల్ కోట్స్ మిస్ ఓకేనా? ఇక్కడ కూడా డబుల్ కోట్స్ మిస్. ఓకే, సో 3 divisions, inline style, red, green, blue, and width is 100 pixel, height is 100 pixel. So 3 divisions, position absolute. 3 divisions, position absolute. First division, top value 20 pixel, left value 20 pixel. First division ki top 20, left 20. Okay na? Copy it, paste here, and దీనికి top వచ్చేసి 60, left వచ్చేసి 60, and bottom one, top is 100 pixel, left also 100 pixel. Okay, what is the visualization now? What is the visualization? Absolute order, right? Absolute order. And how the visualization should be? How the visualization should be? One top of another, elements are arranging. Okay, ఇప్పుడు రెడ్ ఎలిమెంట్ డౌన్ లో ఉందా? రెడ్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంది ఇప్పుడు? రెడ్ ఎలిమెంట్ ఎలా ఉంది? డౌన్ లో ఉందా? కెన్ యూ సీ దట్? రెడ్ ఎలిమెంట్ డౌన్ లో ఉంది. బ్లూ ఎలిమెంట్ టాప్ లో ఉంది. గ్రీన్ ఎలిమెంట్ మిడిల్ లో ఉంది. ఒక 3 పేపర్స్ అండి, ఒక 3 పేపర్స్. హౌ దీస్ పేపర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి అరేంజింగ్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఇఫ్ ఐ చేంజ్ Z index, బై డిఫాల్ట్ Z index ఇన్ ఆర్డర్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ కి లోయర్ వాల్యూ ఉంది, ఆటోమేటిక్ 0 1 2 తీసుకుంటాయి. ఆటోమేటిక్ 0 1 2 తీసుకుంటాయి మీరేం చెప్పకపోతే. ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఎనీ Z index, రైట్? నేనేం చెప్పలేదు కదా Z index. అండ్ డిఫాల్ట్ ఏం తీసుకుంటుంది? 0 1 2 తీసుకుంటుంది. 0 is red 1, blue is the 2. 0 1 2 అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఇండెక్స్ ఎలా ఉంటుంది? 0 1 2 కదా. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ 0 1 2 పొజిషన్. Okay, now I want to change that position. I don't want that position. Default ఉన్న పొజిషన్ నాకు అవసరం లేదు. I want to do change position. How? Z index I should give 2. ఫస్ట్ దానికి 2 ఇస్తున్నాను అంటే ఏంటి? ఇక్కడ సెకండ్ దానికి 1 ఇస్తున్నాను. యాజ్ యూజువల్ 1 ఉంటుంది, అది మనం 1 ఇస్తున్నాం. అండ్ లోయర్ దానికి దీనికి 0 ఇస్తున్నాను. సో రివర్స్ చేస్తున్నాను అంతే. 0 1 2 కాస్త ఏం చేస్తున్నా? 2 1 0. 0 1 2 ఏమవుతుంది ఇప్పుడు? 2 1 0. ఇప్పుడు చెప్పండి, అవుట్పుట్లోకి ఏం రావాలి? రెడ్ టాప్ లో ఉండాలి, బ్లూ డౌన్ లో ఉండాలి, అవునా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి చేంజ్, Z index is apply. What happened? As usual, left to top లో ఏం చేంజ్ అవ్వట్లేదు, బట్ పొజిషన్స్ టాప్ బాటమ్ పొజిషన్స్ ఆర్ చేంజ్. ఎలిమెంట్ మీద ఎలిమెంట్ అరేంజ్ అయ్యే ప్రొసీజర్ అయితే చేంజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? బ్లూ డౌన్కి వెళ్ళింది, రెడ్ పైకి వచ్చింది. ఎందుకు? ఎందుకండి? పొజిషన్ ఏదో చేంజ్ చేసాం. ఏం చేసాం? ఇక్కడ బాటంలో ఉన్న దానికి 0 ఇచ్చినాం, అందుకని ఇది డౌన్లో పోయినా. అండ్ పైన ఉన్న దానికి 2 ఇచ్చినాం, పైకి వచ్చింది. అది 0 1 2నే ఉండాలని రూల్ లేదు. 0 1 2 బై డిఫాల్ట్ తీసుకుంటారు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ గివ్ ద నంబర్స్ ఆల్సో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఐఎమ్ గివింగ్ 10 and this I am giving 20 and this I am giving 10, this I am giving 0. Then no change. ఇచ్చేటప్పుడు వాల్యూస్ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండేలాగా ఇవ్వండి. బెటర్ యూ కెన్ గో విత్ 0 1 0 1 2 అలా ఇవ్వండి. లేదు నేను నెంబర్స్ ఇస్తాను, నాకు నెంబర్స్ ఇష్టం అంటే యూ కెన్ గో విత్ నెంబర్స్. యూ కెన్ గో దిస్ 1 5, యూ కెన్ గో దిస్ 1 10, యూ కెన్ గో దిస్ 1 15. ఎంత స్పేస్ ఉంది నెంబర్కి మధ్యలో? there is no change, right? there is no change, right? సో నెంబర్స్ ఏదైనా ఇవ్వచ్చు, బట్ ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండేలా చూసుకోండి. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్కి ఈక్వల్ స్పేస్ ఉండేలా చూసుకోండి. Z index బెటర్ యూ కెన్ ఫాలో విత్ 0 1 2 ఇండెక్స్. అదైతే గొడవ ఉండదు కదా.
ఇంత పెద్ద నెంబర్లు ఇచ్చేది ఎందుకంటే యూ కెన్ గో విత్ 012. డిఫాల్ట్ ఎట్లా 012 తీసుకుంటుంది, మనం దాన్ని కొంచెం రివర్స్ చేస్తున్నాం, 210 మార్చాం. ఇంకొక మ్యాజిక్ చేద్దాం చూడండి. సో ఐ విల్ డూ దిస్ వన్ ఇస్ 1, దిస్ వన్ ఇస్ 2 అండ్ దిస్ వన్ ఇస్ 0. 1 2 0. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, గ్రీన్ టాప్ కనిపించాలి, గ్రీన్ టాప్ కనిపించాలి, అవునా? విచ్ వాల్యూ హ్యావింగ్ బిగ్గర్ వాల్యూ, ఏ డివిజన్కి బిగ్గర్ వాల్యూ ఉంది, గ్రీన్కి బిగ్గర్ వాల్యూ ఉంది, ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ టాప్లో కనిపించాలి, ఆటోమేటిక్గా గ్రీన్ టాప్లో కనిపించాలి. అండ్ విచ్ ఈస్ ద డౌన్ వాల్యూ, బ్లూ is the down. Why? Because 0, right? Why? Because 0, right? And one is the middle. One is the middle. కొన్ని బాక్సులు గీసేటప్పుడు, కొన్ని బాక్సులు అరేంజ్ చేసేటప్పుడు నీట్గా డెకరేషన్ కావాలి. ఒక ఎలిమెంట్ ఇలా ఉండాలి, ఒక ఎలిమెంట్ మీద ఇంకో ఎలిమెంట్ ఇలా ప్లేస్ చేయాలి. ఒక చిన్న డెకరేషన్, ఫ్రేమ్స్ ఉంటాయి కదా, ఫోటో ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేస్తున్నాం, ఇమేజ్కి ఫ్రేమ్ అనేది డిజైన్ చేయాలి. ఫ్రేమ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, ఒక డివిజన్ ఉంది, ఒక హెడర్ ఉంది, ఇట్లా హెడర్ మీద నేను ఇట్లా ఐకాన్స్ పెట్టాలి, లైక్ బటన్స్ పెట్టాలి. బటన్స్ హెడర్ మీద పోవాలి, అంటే హెడర్ మీదకి కొంచెం ఆక్యుపై చేయాలి బటన్స్. చూడటానికి హెడర్ మీద బ్రిక్స్ పెట్టినట్టు ఉండాలి. హెడర్ అనేది ఒక ర్యాప్ అయితే ఆ ర్యాప్ మీద నేను బ్రిక్స్ పెట్టాలి, ఇట్లా పెట్టచ్చా? సేమ్ థింగ్ పొజిషన్. ఆ పొజిషన్స్ అర్థమైతే మీరు సిఎస్ఎస్లో మిరాకిల్స్ చేయొచ్చు. వెన్ యూ గాట్ అండర్స్టాండ్ పొజిషన్స్, యూ కెన్ డూ మిరాకిల్స్ ఇన్ సిఎస్ఎస్ టెంప్లెట్స్. టెంప్లెట్స్ని ఎలా కావాలంటే అలా డిజైన్ చేసుకోవచ్చు. ఆమె క్లియర్? ఒక ఎలిమెంట్ మీదకి ఇంకో ఎలిమెంట్ని ఓవర్లాప్ చేయడం, ఒక ఎలిమెంట్కి ఇంకో ఎలిమెంట్ డౌన్కి వెళ్ళడం, హెడర్ పైనే ఉండాలి, మిగతా ఎలిమెంట్స్ కింద ఉండాలి, ఇట్లాంటివి కూడా చేసుకోవచ్చు. సో ట్రై టు డూ ప్రాక్టీస్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆన్ పొజిషన్స్ మీద ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, టెంప్లెట్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఆటోమేటిక్లీ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. బట్ కోర్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైతే యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. కోర్ కాన్సెప్ట్ ఇదే. కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? 012. కోర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి? 012. దాన్ని అట్లా ఇట్లా మార్చి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? క్లియర్ as index? Any confusion with this? Okay, there is one more concept in CSS called opacity. opacity.html. ఏంటిది opacity అంటే ఏందో చూద్దాం. సింపుల్ కాన్సెప్ట్ opacity. ఎక్కువ వాడతారు opacity CSS లో. opacity is going to making color contrast down. Okay, so opacity range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఉంటుంది అంటే 0 to 1 ఉంటుంది. opacity range ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది? 0 to 1. అంటే ఎట్లా? 0.0, 0.1, 0.2, చెప్పండి, 0.3 అండ్ సో ఆన్ 1.0. అంటే 0 నుంచి 1 మధ్యలో ఒపాసిటీ వాల్యూ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. కలర్ కాంట్రాస్ట్ అంటాం కదా, ఆ కలర్ కాంట్రాస్ట్ ఇచ్చేటప్పుడు సిఎస్ఎస్లో ఒపాసిటీ వాల్యూ బిట్వీన్ 0 to 1. 0 to 1. ఆ 0 to 1లో ఎన్ని వాల్యూస్ ఉంటాయి? కంప్లీట్లీ 10 వాల్యూస్ ఉంటాయి. 10 వాల్యూ ఒపాసిటీ చేంజ్ చేస్తాం. సో ఇది ఒక ప్రాపర్టీ, అండ్ ఈ ప్రాపర్టీ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. లెట్స్ సీ దిస్. టేకింగ్ న్యూ, సేవ్ ఇట్ as, ఆల్రెడీ సేవ్ చేసినా ఇదే కదా HTML. దిస్ ఈజ్ opacity. లెట్ మీ టేక్ సేమ్ 2 డివిజన్స్ తీసుకుందాం. Two or three, whatever it may be. Okay, this program name is what? Opacity. Opacity. And ఇక్కడ చూడండి, I don't want multiple elements, only 2 elements. I want only 2 elements, 0 and 1. Is it clear? 0 and 1. లేకపోతే ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకోండి అండ్ width height ఓకే, పొజిషన్ అబ్సల్యూట్ పీక్ వేస్తున్నాను, ఓకే. సో కొద్దిగా మార్జిన్ ఇద్దాం. వాట్ ఈస్ ద మార్జిన్? మార్జిన్ అంటే ఏంటి?
outer space of an element. Two elements ఉన్నాయి. టూ ఎలిమెంట్స్ వన్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, వన్ ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, జెడ్ ఇండెక్స్ అవసరం లేదు కదా, టీకేనా, పొజిషన్ లేదు కదా, జెడ్ ఇండెక్స్ కూడా పని లేదు, ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈ కూడా అవసరం లేదు కదా, టాప్ లెఫ్ట్ అవసరమా, పొజిషన్ లేదు కదా మన దగ్గర, ఓన్లీ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. వాట్ ఈస్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ దిస్? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ రెడ్, సెకండ్ వన్ ఈస్ గ్రీన్. Okay, two boxes. First box red color box, second box is green color box. It are clear? Okay, so let me take two more divisions here. ఇప్పుడు మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? మొత్తం ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి? 4 elements. First two elements and I'm not applying opacity. By default it will be the 1.0. By default it will be the 1.0, but what I am doing is very simple. I am applying opacity here. Opacity 0.5. How much I am giving? 0.5 for the first element, red color element, and coming down, opacity 0.5. ఏమవుతుంది? ఏమవుతుంది? Color contrast, making down. Let me take two more elements. Opacity 0.2. ఏమంటా 0.2 అంటే రెడ్ గ్రీనే కానీ ఒపాసిటీ తక్కువలో ఉంది బాగా. కాంట్రాస్ట్ మేకింగ్ డౌన్. తగ్గుతుందా ఒపాసిటీ? తగ్గుతుందా? ఇట్లా కలర్ అప్లై చేసేటప్పుడు మాత్రమే ఒపాసిటీ పనిచేస్తుంది. ఒపాసిటీ అప్లైడ్ ఆన్ కలర్స్. ఒపాసిటీ అప్లైడ్ ఆన్ కలర్స్ ఆర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్. ఈవెన్ ఫాంట్ కలర్ అయినా అంతే. మరి డార్క్ ఫాంట్ కలర్ కాకుండా కొంచెం లైట్ కలర్ ఫాంట్ పెట్టాలి అంటే యూ కెన్ గో విత్ ఒపాసిటీ కాన్సెప్ట్. ఓకే, వన్ మోర్ పాయింట్ ఇక్కడ. ఒపాసిటీ అప్లైడ్ ఆన్ కలర్స్ అండ్ ఇంకోటండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్స్. రెండు ప్రాపర్టీల మీద పనిచేస్తుంది ఒపాసిటీ. ఏమిటి మీద? వీటి మీద కలర్ అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్. ట్రై చేయండి. ఇప్పుడు నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ మీద అప్లై చేసిన, కలర్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చా? లెట్స్ సీ, చూద్దాం ఒకటి. కెన్ ఐ టేక్ H1? H1 తీసుకుంటున్నా చూడండి. అండ్ H1 స్టైల్ కలర్ కలర్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ? టెక్స్ట్ కలరా, ఫాంట్ కలరా? ఫాంట్ కలర్ అంటే ఏంటి మరి? రెండు ఒకటేనా? పక్కా? నో కన్ఫ్యూజనా? టెక్స్ట్ ఫాంట్ రెండు ఒకటే. ఏంటి ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఏంటి? వెబ్ డెవలప్మెంట్. ఓకే, సో మేకింగ్ డౌన్ అంటే ఒపాసిటీ టెక్స్ట్ మీద పనిచేస్తుందా లేదా, అంటే కలర్ మీద పనిచేస్తుందా లేదా చెక్ చేస్తాం. బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఇస్ ఓకే, ఫైన్, అప్లైంగ్. అండ్ దీని మీద కూడా చెక్ చేద్దాం. ఒపాసిటీ ఎంత ఇద్దాం? 0.4. మీ ఇష్టం, ఎంత నచ్చితే అంత ఇవ్వండి. అనదర్ ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్. వాట్ హ్యాపెండ్? కాంట్రాస్ట్ డౌన్, కాంట్రాస్ట్ ఫుల్, కాంట్రాస్ట్ డౌన్, and this length is what? 0.4. That opacity range is 0.4. Is it clear? ఎందుకంటే మనకి CSS3లో ఇంకా వేరే కలర్స్ వస్తాయి. RGBA అని వస్తుంది. RGBA నథింగ్ బట్ ఆల్ఫా వాల్యూ. దీన్ని ఆల్ఫా అంటారు. ఇంకొక టెర్మినాలజీ దీనికి ఏంటంటే ఆల్ఫా వాల్యూ అంటారు. ఆల్ఫా వాల్యూ రేంజ్ బిట్వీన్ 0 to 1. సో CSS3లో మనకు ఇంకా ఎక్స్ట్రా ప్రాపర్టీ వస్తుంది. RGB ఉంది ఆల్రెడీ, హ్యాష్ వాల్యూ ఉంది, కలర్ విత్ నేమ్స్ ఉంది కదా. CSS3లో కొత్తది ఇంక్లూడ్ చేశాడు, RGBA అంటాడు. RGBA అంటే ఏంటి? రెడ్, గ్రీన్, బ్లూ with alpha. RGBA means what? Red, green, blue. Yes, Raghu, correct. Alpha is nothing but it is going down anamata. That range between 0 to
1, 0.1 to 1.0. Is it clear? And 0.02, 0.0 to 1.0. మీకు అది ఇంకా క్లియరిటీగా కావాలంటే ఐ విల్ షో కలర్స్. మీరు గూగుల్లో వెళ్ళేసి కలర్ పిక్కర్ అని కొట్టండి. గూగుల్ వెళ్ళి కలర్ పిక్కర్ కొట్టండి. కొడితే మీకు ఇక్కడ ఆర్జీబీ ఉంది. ఆర్జీబీ ఉందా? సో గూగుల్ ఈస్ గివింగ్ ఓన్లీ ఆర్జీబీ, బట్ బేసికల్లీ ఆర్జీబీ కూడా ఉంటుంది. ఆర్జీబీఏ మీన్స్ రెడ్ గ్రీన్ బ్లూ ఆల్ఫా, బట్ అది సిఎస్ఎస్ 3లో కనిపిస్తుంది. మీకు గూగుల్ వాడు ఆర్జీబీ వరకే ఇస్తున్నాడు. ఆర్జీబీఏ లేదా? ఆర్జీబీఏ కలర్ పిక్కర్ ఇక్కడ ఉంది. ఆర్జీబీఏ, ఏ మీన్స్ ఆల్ఫా. ఇది హెచ్ఎస్ఎల్, హ్యూ సాచురేషన్ లైట్నెస్. హ్యూ సాచురేషన్ లైట్నెస్ హెచ్ఎస్ఎల్ సిఎస్ఎస్ 3లో వచ్చింది ఈ కలర్ కాంబినేషన్. అండ్ ఇక్కడ కూడా ఆల్ఫా ఉంది. ఆల్ఫా చూడండి ఇక్కడ డౌన్ అవుతుందా? ఎంతవరకు వెళ్ళింది ఆల్ఫా? ఇది 1.0, ఇక్కడ ఎక్కడో 0.0, ఇక్కడ 1.0, ఇక్కడ 0.0. అంటే ఆల్ఫా వాల్యూ మీరు ఇక్కడ పిక్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్తున్నాడు. కలర్ కాంబినేషన్ సాచురేషన్ ప్రతి కలర్కి ఆల్ఫా వాల్యూస్, హ్యూ సాచురేషన్ లైట్నెస్ వాల్యూస్, ఆర్జీబీ వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సిఎంవైకే వాల్యూస్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సిఎస్ఎస్ 3 వచ్చినప్పుడు మనం ఆ కలర్ కాంబినేషన్స్ అవన్నీ చూద్దాం. బట్ ప్రస్తుతానికి దిస్ ఇస్ వాట్ యాక్చువల్లీ సిఎస్ఎస్ 2.0 is. And we done completed with HTML4 and so CSS 2.2 అయిపోయింది, HTML4 అయిపోయింది. ఓకే, రెండు అయిపోయినాయి. We done complete with HTML4 and CSS2 successfully. And today I'm going to be moving with JavaScript. So very interesting topic. కొద్దిగా ప్రోగ్రామింగ్ లో దిగుతున్నాం లైట్ గా. HTML is what? Scripting language. HTML combination of tags. We are going to be taking bricks and going to be arranging in the proper order. That is HTML. CSS is what? Cascading style sheets. Basically, it is applicable for style changes, color changes, font changes, cosmetic changes, decorations, whatever it is. So HTML, on top of the HTML, we are going to be packing with CSS. HTML CSS వచ్చి ప్యాక్ చేస్తుంది, అవునా? HTML CSS ప్యాక్ చేస్తుందా? అట్ ద సేమ్ టైం HTML CSS అనేది ఒక ప్యాకింగ్. ఈ ప్యాక్ మీద జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చి ప్యాక్ చేస్తుంది. ఈ ప్యాక్ మీద జావా స్క్రిప్ట్ వచ్చి ప్యాక్ చేస్తుంది. జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ గివింగ్ ఫంక్షనల్. జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ గివింగ్ ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఆఫ్ ద వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్ కి కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీ అంతా కూడా జావా స్క్రిప్ట్ లో ఉంటుంది. HTML అంటే స్కెల్టన్ అబ్బా. సిఎస్ఎస్ అంటే ఏంటంటే బాడీ కలర్స్, బాడీ ఇయర్స్, వింగ్స్, హ్యాండ్స్ మొత్తం. దట్ ఈస్ సిఎస్ఎస్. ఫంక్షనల్ పార్ట్ నథింగ్ బట్ పర్సన్ ఈజ్ వాకింగ్, పర్సన్ ఈజ్ మూవింగ్, పర్సన్ ఈజ్ రన్నింగ్, పర్సన్ ఈజ్ టేకింగ్ బ్రీత్, పర్సన్ ఈజ్ వాచింగ్, పర్సన్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ డైలీ యాక్టివిటీస్. ఒక పర్సన్ నిద్రపోయినప్పుడు కూడా ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఉంటుంది. ఏంటది? నిద్రపోవడం కూడా ఫంక్షనల్ పార్టే. స్లీపింగ్ కూడా ఫంక్షనల్ పార్టే కదా. స్లీపింగ్, టేకింగ్ బ్రీత్, breath in, breath out, heart functioning, blood functioning. Even it is in sleeping mode also, body sleeping mode also, functionality is going to be run. Dead stage, khel khatam, dukaan band. అంతేనా? డెడ్ స్టేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ యువర్ HTML అండ్ CSS. బాడీ ఉంది, మనిషి ఉన్నాడు, ఆకారం ఉంది, బట్ హీ ఈజ్ నాట్ యాక్చువల్లీ మూవింగ్. నో బ్రీత్ ఇన్, నో బ్రీత్ అవుట్, నో బ్లడ్ ఈజ్ సర్క్యులేటింగ్. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గాట్ స్టాప్డ్. దట్ ఈస్ a static పేజ్. మ్యూజియంలో ఉంటాయి కదా అవన్నీ స్టాటిక్స్. థింగ్ ఈస్ గోయింగ్ అరౌండ్ త్రూ ద వరల్డ్, దట్ ఈస్ డైనమిక్. Dynamic means it having some functionality. So for that particular functionality, a JavaScript came into the picture. A web page which is having beautiful decoration, a beautiful alignments, all these things, that is waste. It is a dummy part. For that particular dummy part, we are going to be giving some functional things. For that particular dummy part, we are going to be applying some functional things. That is JavaScript.
సో జావా స్క్రిప్ట్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, డోంట్ అఫ్రైడ్ అబౌట్ ఇట్. ఎవరు ఏం భయపడద్దు, చాలా ఈజీగా చెప్తా. మీకు ఫైనల్గా జావా స్క్రిప్ట్ అన్నిటికన్నా ఈజీ అనిపిస్తుంది ఇఫ్ యూ లిజన్ ప్రాపర్లీ, ఇఫ్ యూ ప్రాక్టీస్ ప్రాపర్లీ. ఓకే, వాట్ ఈస్ జావా స్క్రిప్ట్ గైస్? I write like JS. JS is scripting language. JS is simple. JS is browser independent. Browser independent. What is this independent concept? What is dependent and independent? Dependent means ఎక్కడో ఒక చోట డిపెండ్ అయి పనిచేస్తుంది. If you're working in office, you have to depend on your manager, you're depending on your CEO, and you are depending on something, your work. Independent means you're not going to be depending on other, you're doing your own business, no need to give answers. Yeah, that is called independent. So JavaScript is browser independent. It means what? It is flexible for any browser. Independent means what? Flexible, right? చెప్పా కదా, పెళ్లి కాకపోతే ఇండిపెండెంట్, పెళ్ళి అయితే డిపెండెంట్. రైట్ ఆర్ రాంగ్? మీరందరూ ఇండిపెండెంటే, ఒక టైం వస్తే డిపెండ్ అయిపోతారు. ఆల్ బాయ్స్ ఆర్ డిపెండింగ్ ఆన్ గర్ల్స్, బట్ గర్ల్స్ నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ఎనీ వన్. పక్క కాదు కదా? బాయ్స్ డిపెండ్ అవుతారా వైఫ్తోనే? అవరా? అవుతారా? బా అవుతారు, పక్క అవుతారు. మీరు వాళ్ళు చెప్పేదే వినాలి, మీరు చెప్పింది ఏది నడవదు. ఫ్రీడమ్ అక్కడే క్లోజ్, తెలుసా? వీళ్ళకి అట్లా ఉండదు, వీళ్ళు ఏం చెప్తే అదే నడుస్తుంది. రూలింగ్ ఆల్ టైమ్. JS is scripting language, JS is simple, JS is browser independent. So for any browser it will work. You take Chrome, you take Firefox, you take Safari, you take Opera, ఎక్కడికి వెళ్ళినా బ్రౌజర్లో పనిచేస్తుంది. ఎనీ బ్రౌజర్, JavaScript is flexible. That is what actually JS is, browser independent. Next, JS is interpreted programming. Interpreted programming. A browser interpreter. Browser interpreter. Browser interpreter. So JS works with the browser, and browser is having some interpretation. So what is the meaning of compilation and interpretation? Compiling అంటే ఏంటి? Compile. Whatever the code you are writing, for example, you are writing Java, you are writing C++, you are writing C#. So any program you are going to be write, that is going to be compiled by the compiler, and it is going to be converting into the bytecode. Bytecode means what? Zeros and ones. Bytecode lo convert aitadi, then system can able to understand. Your machine can able to understand the bytecode only. Machine can able to understand only bytecode. In compilation, what is going to be? Whatever the program you are going to be writing, that is going to be compiled by the compiler. The compiler converts your language, your Java language, your C++ language, your C# language with the machine code, and machine code got understood by the system. That is compilation. Compilation is actually very good. Why? Because you will get a compile errors at that particular compile time. The program ni compile చేసేటప్పుడు errors ఉంటే చూపిస్తుంది. Easily rectify the things. The problem with interpretation is, in the compile time you can't able to see any error. Output అంతా వచ్చిన తర్వాత errors వస్తాయి. Output అంతా వచ్చిన తర్వాత errors వస్తాయి. That is what actually interpretation. Interpretation is direct attack. Compilation is step-by-step attack. Main difference. Compilation is what? Step-by-step attack. Interpretation అలా కాదు, మొత్తం అవుట్పుట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత నీకు ఎర్రర్స్ ఏమున్నాయో చెక్ చేసుకోవాలి. అది అట్లా కాదు, ఫస్ట్ లైన్లో ఎర్రర్ ఉంటే ఫస్ట్ లైన్ దగ్గర అయిపోతుంది, మిగతా లైన్స్ అన్నీ ఆపేస్తుంది. అవి అన్నీ ఈజీ టు సాల్వ్ ద బగ్స్. ఈజీ టు సాల్వ్ ద బగ్స్. అర్థమైందా? ఇంటర్ప్రిటేషన్ అంటే పెన్తో రాయడమే. పెన్తో రాస్తే ఎరేజ్ అవ్వదు కదా, టైం పడుతుంది. ఏదో చించేయడమో లేకపోతే తిప్పి మళ్ళీ కొట్టేసి మళ్ళీ రాయడం చేస్తాం. కంపైలేషన్ ఈజ్ లైక్ పెన్సిల్ రైట్, ఈజీగా ఉంటుంది.
debugging చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కంపైలేషన్. బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్ ఆల్సో గుడ్ యాక్చువల్లీ. కంపేరింగ్ టు ద కంపైలేషన్, ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్ ఫాస్ట్. కంపైలేషన్ కన్నా ఇంటర్ప్రిటేషన్ అనేది ఈజీగా తొందరగా రన్ అవుతుంది. సిస్టమ్ యొక్క ర్యామ్ కెపాసిటీని యూజ్ చేసుకోవడం తక్కువ. కంపైలేషన్కి కొంచెం ఎక్కువ టైం తీసుకుంటుంది. కంపేరింగ్ టు ద కంపైలేషన్. వై పైథాన్ పాపులర్? ఇంటర్ప్రిటేషన్. జావా ఉంది, సి షార్ప్ ఉంది, పిహెచ్పి ఉన్నాయి, చాలా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. వీటన్నిటికన్నా పైథాన్ ఎందుకు పాపులర్ అయింది? పైథాన్లో చేస్తే ఫాస్ట్ వస్తుందంట. పైథాన్ హ్యావింగ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్, యు నో దట్ రైట్? ఎంతమంది వెళ్తున్నారు పైథాన్కి? Python definition is very simple. Python is general purpose interpreted object oriented programming language. Python is what? General purpose object oriented interpreted programming language. General purpose అంటే అన్నిటికి పనిచేస్తుంది. వెబ్ డెవలప్మెంట్కి పనిచేస్తుంది, డేటా సైన్స్కి పనిచేస్తుంది, ఏఐకి పనిచేస్తుంది, మొబైల్ డెవలప్మెంట్ పనిచేస్తుంది, గేమ్స్ పనిచేస్తుంది. ఎక్కడ పోయినా పైథాన్ ఉంటుంది. అందుకే దాన్ని జనరల్ పర్పస్ అన్నారు. అన్ని పర్పస్లు వాడుకోవచ్చు పైథాన్. నా పర్పస్ మొబైల్ డెవలప్మెంట్ అయితే మొబైల్ డెవలప్మెంట్ వాడుకోవచ్చు, నా పర్పస్ వెబ్ డెవలప్మెంట్ అయితే వెబ్ డెవలప్మెంట్ వాడుకోవచ్చు, నా పర్పస్ ఏఐ డేటా సైన్స్ అయితే దానికి కూడా వాడుకోవచ్చు, నా పర్పస్ క్లౌడ్ అయితే క్లౌడ్ కూడా వాడుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ జనరల్ పర్పస్. డైనమిక్, ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే ఏంటి? అక్కడ దెర్ ఇస్ నో కంపైలేషన్, డైరెక్ట్ అటాక్, ఈజీ టు execute. Object oriented is having a light features. చాలా మంచి ఫీచర్స్ ఉంటాయి. క్లాస్, ఆబ్జెక్ట్, ఎన్క్యాప్సులేషన్, పాలిమార్ఫిజం, అబ్స్ట్రాక్షన్, ఇన్హెరిటెన్స్, సింగిల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్, మల్టీ లెవెల్ ఇన్హెరిటెన్స్, హైబ్రిడ్ ఇన్హెరిటెన్స్, చాలా కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. పైథాన్ లూప్స్కి వచ్చినప్పుడు చెప్తా. ఓకే, సో కంపైలేషన్ ఇస్ వాట్? కంపైలర్ విల్ టేక్ టైమ్ టు కంపైల్ యువర్ కోడ్. దాన్ని ట్రాన్స్లేటర్ చేస్తుంది, ట్రాన్స్లేట్ చేసి బైట్ కోడ్కి మార్చిస్తుంది. బట్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ అలాగా సంథింగ్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్, సంథింగ్ లైక్ పైథాన్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఈ రెండు కామన్ పాపులర్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంటర్ప్రిటర్ ఉంటుంది. దట్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఇంటర్ప్రెట్ యువర్ కోడ్ ఇంటూ మెషిన్ కోడ్. డైరెక్ట్గా ఇంటర్ప్రెట్ చేసేస్తుంది అండ్ ఫైనల్లీ దట్ విల్ కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద బైట్ కోడ్. డైరెక్ట్గా బైట్ కోడ్కి కన్వర్ట్ చేస్తుంది. Okay, so coming to JavaScript having the browser interpretation. JavaScript కోడ్ రాస్తే మీరు ఎక్కడ ఇంటర్ప్రెట్ అవుతుంది? అది బ్రౌజర్కి ఒక ఇంజన్ ఉంటుంది. ప్రతి బ్రౌజర్కి ఇంజన్ ఉంటుంది. బైక్కి ఎలా అయితే ఇంజన్ ఉంటుందో బ్రౌజర్ కూడా ఒక ఇంజన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో నెక్స్ట్ క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్రౌజర్ యొక్క ఇంజన్ ఏంటో చెప్పండి. నాకు ఆర్ఎండి చేసుకుంటాండి. క్రోమ్ బ్రౌజర్ ఇంజన్ ఏంటిది, ఫైర్ ఫాక్స్కి ఇంజన్ ఏంటిది, సఫారీకి ఇంజన్ ఏంటిది, ఐఈకి బ్రౌజర్ ఇంజన్ ఏంటిది, ఆర్ఎండి చేసుకుని వచ్చి నాకు చెప్పండి. జనరల్ నాలెడ్జ్, నోబడీ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఆస్కింగ్. ఎవరు మిమ్మల్ని బ్రౌజర్కి ఏం ఇంజన్ ఉంటుంది ఎవరండి, బట్ మీ నాలెడ్జ్ కోసం మీరు నేర్చుకోండి. సో బ్రౌజర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ that is going to be executing your code, executes directly. Okay, so ante JavaScript is simple, it will run through browser, but JavaScript overlaps on cheppandi overlaps on HTML and CSS. HTML and CSS. JavaScript used for giving functional process or procedures for a web page. ఎందుకు వాడతారంట JavaScript used for giving functional procedures on web page. ఒక వెబ్ పేజ్ కి కావాల్సిన ఫంక్షనల్ ప్రొసీజర్స్ అన్ని రాయడానికి JavaScript రాస్తారు. అండ్ JavaScript having lot of libraries and frameworks. JavaScript ki number of frameworks libraries ఉన్నాయి. చాలా important. JavaScript having number of frameworks and libraries. అందులో ఉన్న కొన్ని పాపులర్ థింగ్స్ ఏంటంటే jQuery is the one thing and Bootstrap is the one thing
React is the one thing, Angular is one thing, Vue.js is one thing, Node.js is one thing, Express.js is one thing, EXT.js is one thing, Knockout.js is one thing. మీరు అనుకున్న నాకౌట్ కాదు ఇది. తెలుసా నాకౌట్ ఎంతమంది తెలుసు? తెలీదా? దట్ ఈస్ ఓకే. నాకౌట్ ఈస్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఇంకా Ember.js is one thing. So lot of libraries and frameworks available. చాలా లైబ్రరీస్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ ఉన్నాయి. బట్ ఇందులో బాగా పాపులర్ ఏంటంటే jQuery, Bootstrap, React, Angular, Vue, Node, Express, EXT అన్ని పాపులర్. నేను రాసినవే పాపులర్ రాసి నేను ఇక్కడ రాసినవే పాపులర్. ఇంకా చాలా ఉన్నాయి. బట్ బాగా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండేది, వీటన్నిటికన్నా బాగా ఎక్కువ రిక్వైర్మెంట్స్ ఉండేది దేనికంటే ఇమ్మీడియట్గా జాబ్ రావాలంటే లర్న్ రియాక్ట్. ఇవి కామన్లే. jQuery, Bootstrap కామన్, 2 డాట్లు పెడతాను, కామన్ అవి. బట్ రియాక్ట్ ఈస్ కంపల్సరీ. ఇఫ్ యూ నో రియాక్ట్ యూ కెన్ గెట్ జాబ్ ఇమీడియట్లీ నౌ డేస్. ఇప్పుడున్న మార్కెట్ ప్రకారం రియాక్ట్ JS నేర్చుకుంటే కంపల్సరీ జాబ్స్ వస్తాయి. నో వరీ అబౌట్ ఇట్, నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్. ఒకసారి నేర్చుకొని రెజ్యూమ్ పెట్టి చూడండి. ఓన్లీ విత్ రియాక్ట్ అండ్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ రియాక్ట్ విత్ నోడ్ ఆల్సో వెరీ గుడ్ యాక్చువల్లీ. నోడ్ బ్యాక్ ఎండ్ కదా, నోడ్ బ్యాక్ ఎండ్, నాట్ ఫ్రంట్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్లో రియాక్ట్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్. అంటే జావా స్క్రిప్ట్కి ఒక ప్రపంచం ఉందన్నమాట. జావా స్క్రిప్ట్కి ఒక ప్రపంచం ఉంది. జావా స్క్రిప్ట్ గేమ్స్ చేయొచ్చు. జావా స్క్రిప్ట్ ఏమేమి చేయొచ్చు చెప్పండి? JS యూస్ ఫర్ డెవలప్. మేజర్గా ఎక్కడ వాడతాం JSని? ఫ్రంట్ ఎండ్, బ్యాక్ ఎండ్. ఫ్రంట్ ఎండ్కి బ్యాక్ ఎండ్ రెండింటికి వాడుతున్నాం కదా. ఫ్రంట్ ఎండ్లో రియాక్ట్, జావా స్క్రిప్ట్, బూట్స్ట్రాప్, jQuery ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బ్యాక్ ఎండ్లో Node.js, Express.js ఉంది. ఇంకా గేమ్స్కి వాడతారు అండ్ బ్లాక్ చైన్లో వాడతారు, బ్లాక్ చైన్ డెవలప్మెంట్కి వాడతారు, అండ్ ఇంకా ఏఐలో వాడతారు, అండ్ డేటా సైన్స్కి వాడతారు. జావా స్క్రిప్ట్ కూడా వాడతారు. జావా స్క్రిప్ట్తో గేమ్స్ చేయొచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్తో బ్లాక్ చైన్ డెవలప్ చేయొచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్తో ఏఐ చేయొచ్చు, జావా స్క్రిప్ట్తో డిఎస్ చేయొచ్చు, డేటా సైన్స్ చేయొచ్చు. అంతే మ్యాక్సిమం. ఇంకా ఏం చేయొచ్చు? జావా స్క్రిప్ట్తో సమ్ నెట్వర్కింగ్ కూడా చేయొచ్చు, నెట్వర్క్ బేస్డ్ అప్లికేషన్స్ కూడా వర్కౌట్ చేయొచ్చు. పర్పస్ ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. బట్ అన్నిటికి పనిచేయదు. ఇంకా లాట్ ఆఫ్ ఉన్నాయి కదా, క్లౌడ్ అనే అవన్నీ, వాటికి పనిచేయదు జావా స్క్రిప్ట్. క్లౌడ్లో ఎక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ వాడరు. క్లౌడ్ టైప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్లో ఎక్కడ జావా స్క్రిప్ట్ యూజ్ చేయదు. బట్ జావా స్క్రిప్ట్ పాపులర్ బై గేమ్స్, జావా స్క్రిప్ట్ పాపులర్ బై ఫ్రంట్ ఎండ్. నౌ జావా స్క్రిప్ట్ ఈస్ పాపులర్ విత్ బ్యాక్ ఎండ్ ఆల్సో. Node.js, Express వచ్చిన తర్వాత పాపులర్ బ్యాక్ ఎండ్లో కూడా అయిపోయింది. అండ్ బ్లాక్ చైన్, ఇథీరియం కోడ్ రాసి బ్లాక్ చైన్ క్రియేట్ చేయాలంటే జావా స్క్రిప్ట్ అనేది ఫ్రంట్ ఎండ్ వాడతారు. వెబ్.js అని ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇట్లా జావా స్క్రిప్ట్ బాగా పాపులర్. ఒక జావా స్క్రిప్ట్ వస్తే, ఇఫ్ యూ నో జావా స్క్రిప్ట్ వెరీ వెల్, ఇఫ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ jQuery, Bootstrap, React, JS ఈజీలీ. ఇక ఫ్రంట్ ఎండ్లో కొన్ని అడ్వాన్స్ ఉన్నాయి కదా, ఫ్రంట్ ఎండ్లో అడ్వాన్స్ మోడర్న్ ఉన్నాయి. అవన్నీ బాగా అర్థం కావాలంటే ఫస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ అర్థం కావాలి. Why? Because JavaScript is core programming for all the JS libraries and frameworks. What is that? JS is core programming for all JS related libraries and frameworks. అన్నిటికీ కోర్ అదే. So frameworks. So the point. That's it. Enough. Next, coming down. I'm moving to the paint now. ఒకసారి చూడండి, డయాగ్రామాటికల్ చూపిస్తాను how JavaScript utilized in the real time. For example, this is your HTML అనుకోండి కాసేపు, and on top of this we will be having CSS. This is CSS. On top of the HTML, CSS placed, wrapped, packed. On top of the CSS, JavaScript, packed, wrapped, sealed. ఏదో ప్యాక్డ్ అన్న, సీల్డ్ అన్న, ర్యాప్డ్ అన్న అన్నీ ఒకటి. సీల్ వేయడం అంటారు కదా. సో HTMLతో CSSతో HTML సీల్ అయి ఉంటుంది. అది ఒక లేయర్ అనమాట.
అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ హెచ్టిఎంఎల్ సిఎస్ఎస్ మొత్తం కూడా లేయర్ అయి ఉంటాయి, ప్యాక్ అయి ఉంటాయి, సీల్ అయి ఉంటాయి. అండ్ టాప్ ఆఫ్ ద జావా స్క్రిప్ట్ ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ నడుస్తుంది ఏంటి? jQuery, బూట్ స్ట్రాప్, ఇవి కూడా ప్యాక్ అయి ఉంటాయి. jQuery బూట్ స్ట్రాప్ తో మళ్ళీ జావా స్క్రిప్ట్ ప్యాక్ అయి ఉంటుంది. చూడండి, మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు మూవ్ అవ్వాలనేది చాలా క్లారిటీగా ఉండాలి. మనం ఏ స్టేజ్ నుంచి ఏ స్టేజ్కి మూవ్ అవుతున్నాం? హెచ్టిఎంఎల్ నేర్చుకున్నాం, సిఎస్ఎస్ నేర్చుకుంటున్నాం, తర్వాత జావా స్క్రిప్ట్ నేర్చుకోవాలి, తర్వాత బూట్ స్ట్రాప్ jQuery నేర్చుకోవాలి. ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ అనదర్ ఫీల్ మోడర్న్ ఫ్రేమ్వర్క్స్. మోడర్న్లో ఏమున్నాయి? మోడర్న్లో ఏమున్నాయి? రియాక్ట్ జేఎస్, ఏదో ఒకటి రియాక్ట్ నేర్చుకోండి, మోడర్న్ యూఐ వరకు అయిపోతుంది. తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్, ఇవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్ ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఎక్కడో ఒక చోట ఉంటుంది. సో బ్యాక్ ఎండ్ ఇంటిగ్రేషన్ కంపల్సరీ. బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా ఉన్నాయి. ఏమేమి ఉన్నాయి బ్యాక్ ఎండ్లో? బ్యాక్ ఎండ్లో చాలా ఉన్నాయి. సో PHP is one thing, .NET is one thing, Java is one thing, Python, Django one thing. Next Python, Flask one thing. Python లో కొత్త ఫ్రేమ్వర్క్ వచ్చింది, Python Fast API. ఇప్పుడు డెవలప్ అవుతుంది బాగా Fast API. Django కాకుండా, Flask కాకుండా ఇంకొకటి డెవలప్ చేస్తున్నారు, Flask API అని, అది కూడా బాగా పాపులర్ నడుస్తుంది. దాన్ని ఇంకొకటి నోడ్, బట్ Flask APIకి ఇంకో టైం పడుతుంది, 2-3 సంవత్సరాలు. బట్ ఇది మంచి పాపులర్ నడుస్తుంది ఫ్యూచర్లో, నాట్ ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఏంటి? ఇప్పుడు బాగా పాపులర్ ఏంటంటే Django, Flask. ఈ రెండిట్లో ఏదైనా నేర్చుకోవచ్చు బాస్, నేను ఒకటి క్లారిటీగా చెప్పలేను. రెండింటికి పాపులారిటీ బాగానే ఉంది. Django, Flask రెండు పాపులారిటీ బాగానే ఉంది. బట్ కొంచెం పెద్ద అప్లికేషన్లు చేయాలంటే Django కంపల్సరీ నా ఉద్దేశం ప్రకారం. ఓకే, అండ్ టెక్నికల్గా చూస్తే Python ఫర్ లార్జ్ అప్లికేషన్స్. Python ఫర్ వాట్? లార్జ్ అప్లికేషన్ అంటే ఎక్కువ పేజెస్ ఉంటాయి అప్లికేషన్లో, ఇట్స్ బిగ్ స్కేల్ అప్లికేషన్ అనుకోండి, దాని Django ఇస్ ద బెస్ట్. స్మాల్ స్కేల్ అనుకోండి, ఒక చిన్న 5 pages 10 pages అప్లికేషన్ ఉంది, చిన్న స్టాక్స్ చూపించడం, స్టాక్ డిస్ప్లేస్, అట్లాంటి వాటికి Flask ఇస్ ద బెస్ట్. దిస్ ద స్మాల్ స్కేల్, దిస్ ఇస్ ద లార్జ్ స్కేల్. సో మనకి టైం ఉంటే రెండు చెప్తాను. ఇఫ్ వీ హ్యావ్ ద టైమ్, ఐ గో విత్ ద Flask అండ్ Django బోత్. ఈ రెజ్యూమ్లో రెండు పెట్టేసుకోండి. ఓకే, బెటర్ ఆపర్చునిటీస్ యూ కెన్ గెట్. కొన్ని కంపెనీస్లో ఓన్లీ Flask పడుతున్నారు అనుకోండి, అక్కడ పోయి మనం Django ఒక్కటే వచ్చంటే కుదరదు. ఏం లేదు, ఆపర్చునిటీ ఇంక వాళ్ళకి పోతుంది. మన Flask కూడా తెలుసు అంటే మేబీ యూ గెట్ సెలెక్ట్. ఓకే, దిస్ ద వే ఆఫ్ జావా స్క్రిప్ట్ ఎన్విరాన్మెంట్. జావా స్క్రిప్ట్ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ అది మొత్తం ఉంటుంది. సో కమింగ్ డౌన్ ఫర్ జావా స్క్రిప్ట్ నౌ. జావా స్క్రిప్ట్ వెళ్ళిపోదాం చూడండి. The next concept is very simple concept, how to write Java. So JavaScript ఎలా రాయాలి, HTML మీద CSS మీద JavaScript ఎలా రాయాలి, చాలా జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. how to write JavaScript, how to write JS, కొన్ని వేస్ ఉన్నాయి. how to write CSS, inline, internal, external. JavaScript కూడా అంతే. First one is inline, second one is internal, third one is external. ఇంకా రెండు ఉన్నాయి దీనికి, బ్రౌజర్ కన్సోల్లో కూడా JavaScript రాయొచ్చు, చూపిస్తాను నేను. అండ్ ఇంకొకటి ఉంది ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్, కామన్ యాజ్ యూజువల్ ఆన్లైన్ ఎడిటర్స్, ఇక్కడ కూడా JavaScript రాసుకోవచ్చు. If you want to do practice with the JavaScript, any way you can write JavaScript. Most of the time people will prefer, this is the most of the important, external JavaScript. అండ్ ఎక్స్టర్నల్ JavaScript లో మీరు క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ ఎలా ఫార్మాట్ లో సేవ్ అవుతుంది? ఫైల్ డాట్ జేఎస్ తో సేవ్ అవుతుంది. HTML ఎలా సేవ్ అవుతుంది? CSS ఎలా సేవ్ అవుతుంది? ఎక్స్టర్నల్ CSS డాట్ CSS. ఇన్ ద సేమ్ వే JavaScript files, external files got saved with dot JS. Remember it. ఒకసారి 1 by 1 చూద్దాం. ఫస్ట్ వన్ ఏంటి? ఇన్లైన్ JS.
Inline JS, common. Inline JS is what? Inline JS is element specific JS. Only element by element రాసుకుంటా వెళ్ళాలి. మనం CSS అయితే ఎలా రాసామో అదే విధంగా ఇక్కడ స్క్రిప్ట్ ని కూడా ఎలిమెంట్ బై ఎలిమెంట్ రాసుకుంటూ వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇన్లైన్ జావాస్క్రిప్ట్. అండ్ mostly we use inline JS for event fire. ఈవెంట్ ఏదైనా ఫైర్ చేయడానికి ఇది వాడతాం. ఎక్కువ వాడరు ఇది, చూపిస్తాను. ఈవెంట్ ఒక్కటి ఫైర్ చేయడానికి ఇన్లైన్ JS వాడతాం. ఇంకా మీరు చోట్ల ఎక్కడ ఇన్లైన్ JS రాయాలి. I will show how to write inline JS. Okay, so element open, ఇది ఒక ఈవెంట్ అనుకోండి. ఆన్ లోడ్ అని ఒక ఈవెంట్ ఉంది, ఇక్కడ JS కోడ్ రాసుకోండి. అండ్ ఎలిమెంట్ క్లోజ్, అండ్ ఎలిమెంట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి క్లోజ్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎలిమెంట్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎలిమెంట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఇక్కడ ఏంటి ఈవెంట్ రాస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ఈవెంట్ కాల్డ్? లోడ్ ఈవెంట్. లోడ్ అవ్వాలి, ఎంటర్ అవ్వాలి, పేజ్ లోడ్ అవ్వాలన్నప్పుడు ఒక ఈవెంట్ ఉంది, ఆన్ లోడ్ అనేది ఈవెంట్. ఆ ఈవెంట్ ఫైర్ అయినప్పుడు ఒక JS కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇన్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఓపెనింగ్ అప్లికేషన్, వెబ్ అప్లికేషన్, దే విల్ గివ్ యూ ఒక పాపప్ ఇస్తారు. ఇలా what that particular pop-up is going to be asking you, sign up అడుగుతారు. ఇష్టం ఉంటే సైన్ అప్ చేస్తాం, లేకపోతే క్లోజ్ చేస్తాం. చాలా వెబ్సైట్లు అలానే ఉంటుంది. ఫస్ట్ టైం ఓపెన్ చేస్తే వెబ్సైట్ మీరు దే ఆర్ గోయింగ్ టు బి ఆస్కింగ్ యువర్ డీటెయిల్స్. సైన్ అప్ హియర్ అంటాడు. సైన్ అప్ విత్ గూగుల్, సైన్ అప్ విత్ ఫేస్బుక్, సైన్ అప్ విత్ ట్విట్టర్, సైన్ అప్ విత్ ఇన్స్టాగ్రామ్, దాంతో సైన్ అప్ చేయమంటాడు. అంటే మీ డీటెయిల్స్ని వాడు క్యాప్చర్ చేసుకోవడానికి. ఓకే, సో లాట్ ఆఫ్ వెబ్సైట్స్, ప్రమోషనల్ వెబ్సైట్స్ అన్నిటికి కూడా సైన్ అప్ తీసుకుంటారు. సైన్ అప్ ఎందుకు ఇస్తాడంటే మీరు వెబ్ పేజ్ లోడ్ చేయగానే ఫస్ట్ వచ్చేది మీకు పైన ఒక పాపప్ వస్తుంది. ఇలా ఎందుకు ఆ పాపప్? మీ డీటెయిల్స్ అడుగుతాడు అంతే. మీరు నెక్స్ట్ టైం నుంచి వెళ్ళేటప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ అనేది ఫిల్ అయి ఉంటాయి. మీ క్యాచ్ క్లియర్ చేయకుండా ఉంటాయి. మీ క్యాచ్ క్లియర్ చేస్తే పోతాయి. ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అంటే మీ కాంటాక్ట్ డీటెయిల్స్ వాడికి కావాలన్నప్పుడు ఆన్లోడ్ పేజ్ అనేది వర్కౌట్ చేస్తాడు. ఆన్లోడ్లో వాడు ఏంటంటే ఒక పాపప్ ఇస్తాడు. ఆ పాపప్లో మీ డీటెయిల్స్ ఇస్తారు, వాడు సేవ్ చేసుకుంటాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం నుంచి మేము పడతా ఉంటాడు ప్రమోషన్. సో అట్లాంటి ఈవెంట్స్ ఏదైనా ఉన్నప్పుడు మోస్ట్లీ ఈ పర్టికులర్ ఇన్లైన్ JS వాడతాం. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ మచ్ యూస్ఫుల్. ఇప్పుడు చిన్నది చూపిస్తాను చూడండి. లెట్ మీ రైట్ సంథింగ్ ఫర్ ద ఇన్లైన్ JS నౌ. న్యూ, సేవ్ ఇట్ as inline JS dot HTML inline JS body onload అని ఒక ఈవెంట్ ఉంది. బాడీకి ఒక డిఫైన్డ్ ఈవెంట్ ఉంది, ప్రీడిఫైన్డ్ ఈవెంట్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఆన్లోడ్ ఈవెంట్. ఆన్లోడ్లో నేను ఒక చిన్న అలర్ట్ బాక్స్ షో చేయాలి. అలర్ట్ బాడీ లోడెడ్. ఇప్పుడు ఒకటి గమనించండి, ఆన్లోడ్ అనేది ఒక అట్రిబ్యూట్. అట్రిబ్యూట్కి వాల్యూ ఇచ్చేటప్పుడు డబుల్ కోడ్తో స్టార్ట్ అయ్యి డబుల్ కోడ్తో ఎండ్ అవుతుంది. అంటే ఎంట్రీ పాయింట్ టు ఎగ్జిట్ పాయింట్. ఎంట్రీ పాయింట్ డబుల్ కోడ్, ఎగ్జిట్ పాయింట్ కూడా డబుల్ కోడ్. ఎంట్రీ పాయింట్ టు ఎగ్జిట్ పాయింట్ డబుల్ కోడ్తో ఉన్నప్పుడు అలర్ట్ లోపల మళ్ళీ వాల్యూ ఇవ్వాలి. అలర్ట్లో వాల్యూ ఇవ్వాలంటే మళ్ళీ డబుల్ కోడో సింగిల్ కోడో పెట్టాలి. సో మీరు ఎంట్రీ పాయింట్ ఎగ్జిట్ పాయింట్ డబుల్ కోడ్ ఇచ్చినప్పుడు అలర్ట్లో డబుల్ కోడ్ రాయొద్దు. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ కన్ఫ్యూజన్. It is giving confusion to the program. It is going to be giving confusion to the interpreter. So whenever you are taking double code as entry point, double code as exit point, inside alert, don't give double code again. Give single code. That's fine. It will work. Yes, inside alert, okay, page loaded. I won't show this. When I load the page, body load chestada, browser load chesinappudu body load chestada. When body is getting load, alert will come. What happened? Body load ayinda. Body load ayindani ippudu manaku ardham avutundi. Ela ardham avutundi? Oka alert ochindi kabatti.
బాడీ లోడ్ అయిందని మనకు అర్థమవుతుంది. ఎలా అలా అర్థమవుతుంది అంటే ఒక అలర్ట్ వచ్చింది, ఎందుకంటే అక్కడ మనం అలర్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చాము ఆన్లోడ్లో. ఆన్లోడ్లో ఏమి ఇచ్చాం, అలర్ట్ ఫంక్షనాలిటీ ఇచ్చాం. కమింగ్ టు దిస్ తర్వాత ఇప్పుడు ఒక H1 రాస్తాం. H1 తెలుసు కదా, H1 తెలుసు కదా. క్లిక్ మీ H1 కి సమ్ స్టైల్ పెడతాను. స్టైల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఫర్ ద H1, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఈజ్ రెడ్, కలర్ ఈజ్ వైట్, color white, background color red, text align, center. సో ఏం లేదు, ఒక చిన్న H1 పేజ్ లోడ్ అయిన తర్వాత H1 వస్తుంది. H1 మీద క్లిక్ చేయాలి, H1 మీద క్లిక్ చేయాలి. H1 మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు ఐ వాంట్ టు షో సమ్ అలర్ట్. ఇంకొక ఈవెంట్, అనదర్ ఈవెంట్ ఐ వాంట్ టు ఫైర్. వేర్ ఐ వాంట్ టు ఫైర్ ఈవెంట్, where I want to fire event, on click is equal to alert, double quote single quote, inside alert single quote. What happened, error, H1 clicked, H1 clicked అని చెప్తా. బాడీ లోడ్ అవుతున్నప్పుడు ఒక ఈవెంట్ ఫైర్ చేస్తున్నా, H1 ని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇంకో ఈవెంట్ ఫైర్ చేస్తుంది. 2 ఈవెంట్స్ రాస్తున్నా కోడ్లో. ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి, కేర్ఫుల్లీ అబ్జర్వ్. ఫస్ట్ బాడీ లోడ్ అయింది, 1 ఈవెంట్ గాట్ ఫైర్డ్, 1 ఈవెంట్ గాట్ ఫైర్డ్. నెక్స్ట్ H1 మీద క్లిక్ చేయనంత వరకు ఆ పర్టికులర్ అలర్ట్ అనేది మనకు పనిచేయదు. If you are not going to be clicking on H1, that alert will not come, that event could not fire. So when I click me here, H1 clicked. Until unless you are not going to be giving that particular functionality, మీరు ఆ ఫంక్షనాలిటీ చేయనంత వరకు ఆ ఈవెంట్ పనిచేయదు, ఆ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ కాదు. సో గూగుల్ పేజ్ ఓపెన్ చేస్తారు బాస్. ఇన్సైడ్ ఆఫ్టర్ ఓపెనింగ్ ద గూగుల్ పేజ్, until unless you are not going to be search any functionality will work, no, right? Until unless you are not going to be click on sign in button, any sign in box will come, a sign up box will come. Functional part, how the person is going to be interacting with the page. So me interaction బట్టి అది రెస్పాండ్ అవుతుంది. Without your interaction, how the code is going to be executed. So user have to interact with the page. User have to interact with the page. Whenever you are interacting with the first functionality will execute. You are searching something, then only pages will come or lines will come bottom. Okay, so I will show one thing. For example, if I am having Google like this, until unless I am not going to be doing something, it is going to be happening something for me. Okay, if I am going to be searching here HTML, what happened? HTML related content is going to be coming from the server. I am giving request, right? Okay, until unless if I am not clicking on this particular tab, if something is going to be happening to you. So one event is going to be firing now. Click on this. Pop-up is blasting now. In this particular pop-up, until unless I'm not clicking on anything is going to be working to you. So any event you have to give to the page. User have to interact with the page. User interact అవ్వాల్సిందే. User interact అవ్వకుండా ఏ ఫంక్షనాలిటీ జరగదు. ఈవెన్ ఇన్ రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్, ఎనీ అప్లికేషన్ యూ టేక్. కామన్గా ఆలోచించండి. ఒక వెబ్ పేజ్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు డూ సంథింగ్, అంతే కదా. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తారు, ఏదో పేజ్ లోడ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ హోమ్ పేజ్. యాక్చువల్లీ హోమ్ పేజ్ తర్వాత మీకు కావాల్సింది మీరు క్లిక్ చేసుకుంటారు. సపోజ్ యూ వాంట్ ఓన్లీ మ్యూజిక్ మీద క్లిక్ చేస్తే, బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మ్యూజిక్ వస్తుంది, మ్యూజిక్ రిలేటెడ్ ఫైల్స్ వస్తాయి. అండ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బి క్లికింగ్ సంథింగ్, then only that will come. For example, you are going to be clicking on subscriptions, and you are going to be clicking on your videos. Only your videos tab is opening. Until unless if I'm not going to be clicking on your videos, how your videos will come? So this is the process of JavaScript. Manam code rasedi kuda alane rastam. Whatever my requirement is there, based on the requirement I am writing my code flow. నా రిక్వైర్మెంట్ బట్టి నేను కోడ్ ఫ్లో రాసుకుంటాను, ఆ కోడ్ ఫ్లో అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది.
ఈవెన్ 1000 లైన్స్ కానీ 2000 లైన్స్ కానీ కోడ్ అయినా కూడా 2000 లైన్ కోడ్ మీకు పనిచేయదు. ఒకసారి 2000 లైన్ కోడ్ ఉంది జావా స్క్రిప్ట్ లో, పేజ్ ఓపెన్ చేయగలనే 2000 కోడ్ పనిచేయదు. పనిచేసేది ఎట్లా? బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇంటరాక్షన్. మీరు ఎక్కడ క్లిక్ చేస్తారో అది వెళ్ళి జావా స్క్రిప్ట్ లో చెక్ చేసుకుంటుంది ఈ పర్టికులర్ ఈవెంట్కి ఎక్కడైనా కోడ్ రాస్తున్నారా, అది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నారు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి 2 అలర్ట్స్ పెట్టాను. మామూలుగా అయితే 2 అలర్ట్స్ పెట్టాను. ఫస్ట్ అలర్ట్ ఎప్పుడు రావాలని చెప్పాను? ఫస్ట్ అలర్ట్ విల్ కమ్ ఆన్ బాడీ లోడ్. ఇంకొక కోడ్ కూడా ఉంది కదా, ఇంకొక అలర్ట్ కూడా ఉంది కదా, బట్ అది రాదు. H1 అయితే విజువలైజ్ అవుతుంది. H1 విజువలైజ్ అవుతుందా? ఫస్ట్ అలర్ట్ అయితే వచ్చింది, ఎందుకంటే అది బాడీ లోడ్లోనే రాశాను. తర్వాత H1 విజువలైజ్ ఉంది, బట్ H1 కి కూడా ఒక కోడ్ ఉంది. ఆ పార్ట్ ఆఫ్ ద పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ నాట్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ. దట్ పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ వర్క్ ఫర్ యూ వెన్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ సమ్ ఇంటరాక్షన్. మీరు ఇచ్చిన ఇంటరాక్షన్ ఏంటి? క్లిక్ ఇంటరాక్షన్ ఇచ్చారు. సో వెన్ యూ డూ ఇంటరాక్ట్ విత్ దిస్ క్లిక్, then only comes to you. This is the way of writing JavaScript. మనం తర్వాత రాసుకున్న ప్రోగ్రామ్స్ కానీ జావాస్క్రిప్ట్ రాసే ప్రొసీజర్స్ కానీ మీ ఇంటరాక్షన్ ని బట్టే ఆ కోడ్ అనేది, పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ అనేది ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మరి సిఎస్ఎస్ అలా అవుతుందా? సిఎస్ఎస్ కానీ HTML కానీ అలా అవుతుందా? ఎలా అవుతుంది సిఎస్ఎస్ HTML? మొత్తం ఎత్తి పెట్టడం. మీరు ఎంత HTML రాస్తారో అంతా ఒక్కసారి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. మీరు ఎంత సిఎస్ఎస్ రాస్తారో అది కూడా మొత్తం ఒక్కసారే బ్రౌజర్లో అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఏమైనా అమేరై అంతేనా కదా? ఇప్పటివరకు మనం చేసిన HTML CSS మీరు ఏ చిన్న మాడిఫికేషన్ చేసినా అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుంది. మీరు ఒక 1000 లైన్స్ ఆఫ్ CSS కోడ్ రాస్తే ఒకసారి మొత్తం వచ్చి అవుట్పుట్లో పడుతుంది. పడుతుందా లేదా? జావాస్క్రిప్ట్ అలా కాదు, డైనమిక్. JavaScript is what? Dynamic. Dynamic means whenever user is interacting with some functionality, then that particular functionality will execute to you. చూడండి, ఇక్కడ వరకు మనం చేసిన HTML CSS కథ వేరు, ఇక్కడ నుంచి మనం చేస్తున్న కథ వేరు. ఇక్కడ నుంచి ఏంటంటే యూజర్ ఇంటరాక్షన్ ని బట్టి కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, పీస్ ఆఫ్ ద కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది అంతే. దాన్ని ఎక్కడెక్కడ ఎలా వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి అది మనం చెప్పాలి బ్రౌజర్కి. మనం చెప్తాం ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఈ బ్లాక్ రమ్మని చెప్తాం, ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకో పేజ్కి వెళ్ళు అని చెప్తాం, ఈ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇమేజ్ గ్యాలరీ షో చేయాలని చెప్తాం. సో వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ సేయింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ రిఫ్లెక్షన్ విల్ కమ్. అదొక్కటి మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఫస్ట్ మీరు ఎంత కోడ్ అయినా రాయండి, అంతా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. మీరు క్లిక్ చేస్తే, లేకపోతే మీరు ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ఫైర్ చేస్తే, మీకు ఏదైనా అవుట్పుట్ కావాలి అంటే సెర్చ్ బాక్స్లో సెర్చ్ చేస్తే దెన్ ఓన్లీ ఇట్ విల్ వర్క్. అంటిల్ అన్లెస్ యు ఆర్ నాట్ డూయింగ్ ద యాక్షన్, అది రియాక్షన్ ఇవ్వదు మనకి. ఇది ఇక్కడ జావాస్క్రిప్ట్లో కాన్సెప్ట్ ఒకటి, యాక్షన్ రియాక్షన్. HTML CSS అలా కాదు, డైరెక్ట్ అటాక్. ఇక్కడ రాయడం, ఎగ్జిక్యూట్ చేయడం, బ్రౌజర్కి వస్తుంది, మొత్తం వచ్చి బ్రౌజర్లో పేస్ట్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ కాపీ, అక్కడ పేస్ట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫ్లో అనమాట, ఒక ఫ్లో ఫాలో అవుతుంది. ఏమైనా క్లియర్? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంతవరకు? ఇన్లైన్ జావాస్క్రిప్ట్ అయితే ఇలా నడుస్తుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఆకలి వస్తుందా? దండిగా ఆకలి అవుతుందా? 2:30కి రండి. 2:30 ఇంటికి వెళ్ళిపోతారా? లంచ్ చేసి 2:30కి రండి. లంచ్కి వెళ్ళండి ప్రశాంతంగా, 1.5 hours ఇస్తున్న టైం. వెళ్ళండి ప్రశాంతంగా లంచ్ చేయండి, మళ్ళీ రండి, నిద్రపోవద్దు క్లాస్లో. మధ్యాహ్నం జావాస్క్రిప్ట్ చెప్తున్నాను, దిస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు మెర్జ్ 2 batches ఫ్రమ్ టుమారో. నెక్స్ట్ రోజు నుంచి మొత్తం బ్యాచెస్ మెర్జ్ అవుతాయి. సో వాళ్ళకి ఎంతవరకు అయిందో మీకు కూడా అంతవరకు ఇవాళ అయితే క్లారిటీ వస్తుంది. ఎందుకంటే రేపు ఆ క్లాస్లో వచ్చే ఫ్లో అనేది మీకు క్యాచ్ చేయగలరా? ఓకే, ఎంత అయింది టైము? 1:19. 2:30కి రండి.